स्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न पुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपार सच्चित्सुखपारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नहम्। शारदा शारदां भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्यतरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुराम् तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणाम् योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्
शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम् आलयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्छरणां भोजेरति स्याद् अनपायिनी। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீமத்பாகவத புராணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது, பாகவதமே கொடுத்துருக்கிறது பேர் பாரமஹம்சிய சம்ஹிதா அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்கு. பரமஹம்ச சம்ஹிதான்னு பேர். இந்த பாகவத சாஸ்திரத்தை கடந்த அநேக வருஷமாக நாம் இந்த நாரதகான சபால, நாரதர் தான் பாகவதத்துக்கு குரு, நாரதர்கிட்டேருந்து உபதேசமாகித்தான் வியாசர் பாகவத ரச்சனை பண்ணுறார். இதெல்லாம் நாம் பார்த்து பூர்த்தி பண்ணின பாகம். இந்த நாரதகான சபால நம்ம கடந்த அநேக வருஷங்களாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பார்த்துன்னு வரும். ப்ரொஃபஸர் அனந்தராமன் அவர்கள் இத்தனை வருஷம் நமக்கு இங்கே முன்னால் இருந்து எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். இப்போ அவரும் பெங்களூர் போயிட்டார். இப்போ பண்ணுறவா எல்லாரும் எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் திருவண்ணாமலையில் இல்லை, சென்னையில் இல்லை, சென்னையிலேருந்து வெளியிலேருந்து இருக்கிறவா பண்ணிகிட்டு இருக்கா இப்போது. அதனால் நமக்கு இது சுலபமாக நடந்து போனோமானா சென்னையில் இருக்கிற பக்தாலே சேர்ந்துக்கணும். இது இல்லாட்டா அந்த சத் சங்கம் அதுக்கு பர்பஸே இல்லை. இப்போ வெளியிலேருந்து மாத்திரம் பண்ணினா போகாது. இந்த சத் சங்கத்தை காத்தால வேதாந்த ஸ்ரவணமும் சாயங்காலத்தில் பகவத் கதா ஸ்ரவணமும் அப்படி 2 பகுதியாக நடந்துட்டுருக்கு. கத்தாலையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத வேதாந்த ஸ்ரவணம் பண்ணணும். நம்ம மனசு சாத்விகமாக இருந்தால் ஆத்ம விசாரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும். அந்த டைமில் வேதாந்த ஸ்ரவணம் பண்ணினா அதோட பிரயோஜனம் என்ன? ஆத்ம விசாரம் தான், ஆத்ம தியானம் தான். அந்த ஆத்ம தியானத்தில், சுத்தமான பிரஜானத்தில், நம்ம ஸ்வஸ்வரூபத்தில் சித்தத்தை நிலைநிறுத்துறது வேதாந்த ஸ்ரவணம். ஸ்ரோதவ்யா மந்தவ்யா நிதித்தியாசிதவ்யா.
ஸ்ரவணம் பண்ணணும், மனனம் பண்ணணும், நிதித்தியாசனம். நிதித்தியாசனம்னா தியானம்னு அர்த்தம். அந்த நிதித்தியாசனத்தோட பலம் சமாதி, சாட்சாத்காரம். இது காத்தால வேதாந்த சிரவணத்துக்கு இது முக்கியம். இப்போ சாயங்காலத்தில் பாகவதத்தில் என்ன இருக்கு? பக்தி அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் பாகவதமும் அதே வேதாந்த விஷயத்தை தான் சொல்றது. பாகவதமே சொல்றது பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன? சர்வ வேதாந்த சாரம் யத் பிரம்மாத்மைகத்வலக்ஷணம் வஸ்து அத்விதீயம் தன்னிஷ்டம் கைவல்யைக பிரயோஜனம். பாகவதம் சொல்றது சர்வ வேதாந்த சாரம். பாகவதத்தில் இருக்கிறது எல்லா வேதாந்தத்தையும் கடைஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம். அப்புறம் பிரம்மாத்மைகத்வ லட்சணம், இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பிரம்மமும் ஒண்ணுதான். பகவான் நான் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. அந்த நானை தெரிஞ்சின்றாலும் பகவானை தெரிஞ்சின்றாலும், ஒன்று பகவானை தெரிஞ்சின்றா பகவானே தான் எனக்குள்ள ஆத்மாவா இருக்கான். இல்லை என்னை தெரிஞ்சின்றா எனக்குள்ள நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன்னு அது பகவான் தான். தன்னால் அது எனக்குள்ள இருக்கிறது நான் தான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன், இப்பதான் தெரியுறது அது நான் இல்லை, அது பகவான் தான் இருக்கான்னு தெரியுது. அப்போ பக்தியும் அங்க பூர்த்தி ஆறுது. ஞானமும் பக்தியும் பூர்ணமா இருக்கு பாகவத சாஸ்திரத்துல. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாம ஆரம்பத்திலேருந்து சொல்லிட்டு வரபோதே நிறைய இடத்துல ஸ்துதிகள் எல்லாம் அத்தியுதமா இருக்கிற வேதாந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துடுது. பக்திங்கிறது நிரம்பி இருக்கு, சொல்லவே வேண்டாம். விஸ்தாரமா அதே ஒரு பாடமா சொல்ற மாதிரி காபிலத்தில் பார்த்தோம். நாம திருதீய ஸ்கந்தத்தில் கபிலோபாக்கியானம், கபிலர் தேவஹூதிக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடிய பாகத்தில் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பாகவத சாஸ்திரம் தொடர்ந்து வந்து தசமஸ்கந்தத்தில் விஸ்தாரமா கிருஷ்ண கதையை பார்த்தாச்சு. கிருஷ்ண கதையை பார்த்து அதோட பூர்த்தியில, தசமஸ்கந்தத்தோட பூர்த்தியில வேதஸ்துதி அப்படின்னு ரொம்ப பிரௌடம்னாக்கா ரொம்ப அதோட பாஷையும் ரொம்ப கனமா இருக்கிற பாஷை. சந்தஸ் கூட ஆச்சரியமா வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாத ஒரு மீட்டர், ஒரு சந்தஸ். ஸ்ருதி கீதான்னு பேரு, அதை நாம பார்த்தோம். ஜய ஜயா ஜஹி அஜாம் அஜித தோஷ கிருபீத குணாம் த்வமசி யதாத்மனா சமவருத்த சமஸ்த பகஹ அகஜகதோகசாம் அகில சக்தியவபோதகதே க்வஜித் அஜயாத்மனா ச சரதோனுசரேன் நிகமஹ. இப்படி ஸ்ருதி கீதையை பார்த்தோம். அந்த ஸ்ருதி கீதையை விஸ்தாரமா பார்த்து பூர்த்தி பண்ணி போன வருஷம் எல்லாம் சொன்னா, ஸ்ருதி கீதை சொன்னப்போ சொன்னா காத்தால இருக்கிற பிரவச்சனம் போலயே இருக்கு சாயங்கால பிரவச்சனம் ஒன்று. ரெண்டு வேளையிலையும் அது வேதாந்த சிரவணமாவே. அந்த தசமஸ்கந்தத்துக்கு நிரோதஸ்கந்தம் அப்படின்னு பேர். நிரோதஸ்து லோகவேத வியாபார நியாசா. நிரோதம்னா என்ன? எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுறது, ஸ்டாப். யோகிகள் சொல்ற நிரோதம்னா என்னன்னா சித்த விருத்திகள், தாட்ஸ் நிரோதம் பண்றது நிரோதம் அப்படின்னு. பக்தர் பக்தி சாஸ்திரத்துல நாரதர் சொன்னார் லோகவேத வியாபார நியாசா. லௌகிகமான வியாபாரமும் இவனுக்கு விழுந்து போயிடுத்து, வைதிகமான வியாபாரமும் விழுந்து போயிடுத்து. இது ரெண்டும் போனா அப்புறம் என்ன பண்ணுவாமா? இது ரெண்டும் விழுந்து போயாச்சுன்னா காத்தால 7 மணிக்கு வான்னு சொல்லலாம்.
அப்போ ஸ்ரவணம் பண்றதே ஞானம் வந்துடும். பரீட்சலோகானு கர்மச்சிதானு பிராமணோ நிர்வேதமாயான் நாஸ்தி அகிருத கிருதேன தத் விஜானார்த்தம் ச குருமேவாபிகச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். எல்லாம் விழுந்து போயிடுத்து. நம்மளும் தான் நிறைய பேர் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்றது இல்லையே. அப்போ வி ஆர் ஆல்சோ அதிகாரிஸ்ன்னு சொன்னா அது இல்லை. லோக வியாபாரம் இருக்கே, வைதிக வியாபாரம் தான் இல்லையே தவிர லௌகிக வியாபாரம் இருக்கே. இந்த லௌகிக வியாபாரத்துக்கு பதிலாக தான் வைதிக வியாபாரம். அப்புறம் அதையும் தாண்டி போறது. அந்த நிலையில தான் இந்த ஞானம்ங்கிறது வாஸ்தவமா வேலை பண்றது. ஞானம் வரணுமான அதாத்தோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாசா அப்படின்னு வியாசர் பாதராயண சூத்திரம். இந்த பாதராயண சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம். இனிமேலால் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி ஆனால் நிறைய பேர் சொல்ற எங்களுக்கு சிரவணம் ஏன் அதுல வரமாட்டேங்க, அந்த ஞானம் வரமாட்டேங்கிறது. அதுக்கு சில ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டேன். விவேகம், வைராக்கியம், சமாதி ஷட்க சம்பத்தி, முமுக்ஷுத்வம், இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அவளுக்கு ஞானம் ரொம்ப சுலபமா வந்துடும் அப்படின்னா. ஆனா பாகவதத்துல ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலே வந்துடும். சங்கராச்சாரியரை கீதா பாஷ்யம் பூர்த்தி ஆகிற போது சொன்னால் பக்திங்கிற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலே ஞானம் வந்துடும். வேற ஒன்றும் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல. யர்ஹ்யப்ஜனாபசரணே ஷணயோரு பக்தியா சேதோ மலானி விதமேத் குணகர்மஜானி தஸ்மின் விசுத்த உபலப்யத ஆத்மதத்துவம் சாக்ஷாத் யதா மலதிருஷோ சவித்ரு பிரகாஷா. நல்ல கண்ணு தெளிவா இருக்கிறவனுக்கு சூரியன் தெரியற மாதிரி யாருக்கு சித்தம் சுத்தம் நிர்மலம் ஆயிடுத்தோ அவளுக்கு ஆத்மா தெரியும். ஆத்ம ஞானம் உண்டாகும், ஆத்ம அனுபவம் உண்டாகும், ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிற சக்தி அவனுக்குள்ள வரும். அந்த சூக்ஷ்மதா அவனுக்குள்ள வரும். அந்த புத்தி சூக்ஷ்மமா பரிசுத்தமா இருக்கும். அப்போ இதுதான் விவேகத்தோட லட்சணம். இந்த ஒரு யோக்கியதை இருக்கிறது, ஞானம் வர்றது சுலபமா இருக்கு. அப்ப பக்தின்னு ஒண்ணு வர்றதுக்காகவே இந்த 10 ஸ்கந்தங்களும் பாகவதத்தை சொல்லின்னு வந்தார். அப்ப வியாச பகவானுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா, இவெல்லாம் 10 ஸ்கந்த சிரவணம் பண்ணியிருக்கா, இப்ப இனிமேலா ஏகாதச ஸ்கந்த சிரவணம் பண்ணினா இவ எல்லாருமே ஞானிகள் ஆயிடுவா அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு. நம்மளை பத்தி அவர் பாவம் ரொம்ப நினைச்சுட்டு இருக்கார். ரொம்பவே எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அவருக்கு. அப்படி 10 ஸ்கந்தம் நிரோத ஸ்கந்தம் வந்துடுத்தானா பக்தியே மனசை பகவான் கிட்ட பரிபூர்ணமா ஏகாகிரப்படுத்தி விடுறது. அந்த நிலையில வந்துடுத்தானா எனக்கு பகவத் விஷயத்தை தவிர வேற எதுலயும் ருச்சி இல்லை. அதுதானே பக்தி. ஏதோ பாகவதம் படிக்கணும், நாம ஜபம் பண்ணணும், பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும், நிவேத்தியம் பண்ணணும், பிரதட்சணம் பண்ணணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும், இப்படியே இருக்கான் பக்தன். அவனுக்கு லோக வியாபாரமே போயிடுத்தவனுக்கு. லௌகிக விஷயங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு விழுந்து போயிடுத்து. பகவதாராதனா லட்சணமான தர்மத்திலேயே இருக்கான். தர்ம புரோஜித கைத்தவஹாம், காப்பட்டியமில்லாத தர்மம். அந்த தர்மத்தில் ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இல்லை. ஏதோ நான் தர்மம் பண்ணினேன்னு அட்வர்டைஸ் பண்றதுக்கு இல்லை. இந்த தர்மம் தனக்கு தானா தன்னோட ஹிருதயத்திலேயே வேத்தியமா இருக்கிற தர்மம். அந்த பக்திங்கிற தர்மம், பகவத் பிரேமங்கிற ஒரு தர்மம். அந்த தர்மத்தை இங்கே பாகவதத்தில் சொல்லப்படுறது. இப்போ ஏகாதச ஸ்கந்தத்துக்கு நாம பிரவேசம் பண்றோம். ஏகாதசம்னா 11, ஸ்கந்தம்னா ஒரு சாக்கை. 11வது சாக்கை பாகவதத்தோட. இதுல முதல் அத்தியாயத்தை இப்போதைக்கு விட்டுடுவோம். முதல் அத்தியாயம் உத்தவ உபதேச சந்தர்ப்பத்தில் முன்னால எடுத்துக்கிறோம் நாம. அப்போ
இப்போ 2வது அத்தியாயத்தில் தான் இப்போ நம்ம பிரவேசம் பண்றோம். இதில் கிருஷ்ணாவதாரம் பூர்த்தி ஆகிற போது வரக்கூடிய கதைகள் தான் ஏகாதசத்தில். கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணினாரே, அதே போல இங்கேயும் உத்தவருக்கு உபதேசம் பண்ண போறார். அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணன் பிறந்தப்பவே வசுதேவருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கார். உங்களுக்கு ஞானம் இந்த ஜென்மாவில் வந்துடும். ஏன்னா 3 ஜென்மாவில் பகவானே அவளுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டும் அந்த 2 ஜென்மாவிலே அவ கோட்டை விட்டுட்டானான். வாமனனா பிறந்தார், பிருஷ்ணிகர்பன், இப்படியெல்லாம் பிறந்த போதும் அந்த ஜென்மாவில் புத்திர ஸ்நேகத்தினால மயங்கி போயிட்டேங்கிறார் பகவான். அப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்க. அந்த ஜென்மாவிலே என்னோட பிள்ளைன்னு நினைச்சுன்னு அந்த அபிமானம் வரபோதே அத பரபிரம்ம வஸ்துவா பார்க்க தெரியல. இந்த ஜென்மாவில் யுவாம் மாம் புத்திர பாவேன பிரம்ம பாவேன சாசகிருத் சிந்தயந்தௌ கிருதஸ்நேகோ யாஸ்யேதே மத்கதிம் பராம். இது 10வது ஸ்கந்தத்தில் ஜெயிலுக்குள்ள கிருஷ்ணன் பிறந்தபோது சாட்சாத் நாராயணனா முன்னால சங்க சக்கர கதாபாணியா தரிசனம் கொடுத்துட்டு வசுதேவர் தேவகிக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப நமக்கு இதெல்லாம் பிராக்டிக்கல் உபதேசம். இதுதான் பாகவதம் பூராவும் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு உபதேசம். யுவாம் அப்படின்னா நீங்க 2 பேரும் 2 ஜென்மாவிலையும் உங்களுக்கு அவ்வளவு அன்பு இல்லையா? வாழ்க்கையில் நமக்கு அன்புங்கிறது இல்லைன்னா லைஃப் பிகம்ஸ் மீனிங்லெஸ். இப்போ அட்டாச்மெண்ட்டை விடணும்னு எல்லாரும் சொல்றா. இப்போ வேதாந்திகளும் சொல்லுவா, புத்திசத்துலையும் சொல்லுவா. சொல்றதெல்லாம் சரி, பிராக்டிக்கலி வரபோது எல்லாம் வேஸ்ட், நமக்கு முடியாது. என்னக்கா அட்டாச்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் உயிரை வாழறோம். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பற்று, ஒரு பாசம் இருக்கிறது தான் லைஃப் பிகம்ஸ் மீனிங்ஃபுல். அவங்ககிட்ட பற்றுதலெல்லாம் விட்டுடுனா அப்புறம் வாடி போயிடுவான். பகவான் ரமணரே சொல்றார், பைங்கொடியானான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்றுக்கொடாய்க்கா அருணாச்சல. இது ஒரு லைஃபோட ஒரு சயின்ஸ்ன்னு சொல்லணும், ஒரு லா. பெரிய ஜீவன் முக்தர், அவருக்கு என்ன பற்று, எந்த பற்றும் இல்லை, நிசங்கமா இருக்கக்கூடியவர். வாழ்க்கையோட ஒரு உள் ரகசியத்தை சொல்றாருங்க. பாருங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். பற்ற விடும்பா, அப்புறம் பற்றிக்கோம்பா, பற்றற பற்று அப்படின்பா. திருக்குறள்லயே ஒரு பாட்டே இருக்கு, எதுல நீ பற்று இல்லாம இருக்கியோ அதுல இருந்து உனக்கு வேதனைகள் இல்லை, துக்கம் இல்லை. அப்ப நீ பற்று இல்லாததை பற்றிக்கோ அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கார். பற்றில்லாதவனை பற்றிக்கோ அப்படின்னு. அப்ப இந்த பற்று இன்றி வாடாமல், ஒரு கொடி, அந்த கொடிக்கு பற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு மரம் வேணும். அந்த மரம் இல்லையானா இந்த கொடி வாடி போயிடும். இது போலவே பைங்கொடி அப்படின்னாக்கா நல்ல இளம் கொடி, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பிரண்ட், ஒரு பக்தன், ஒரு சாதகன். ராமகிருஷ்ணர் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒரு சின்ன செடியை நட்டுட்டோமானால் அது பெருசாகிற வரை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா காப்பாற்றணும். அதுக்கு வேலி கட்டி வெள்ளம், அதுல ஜலம் விட்டு அதுக்கு வளம் போட்டு எல்லாம் பார்த்துக்கணும். இல்லாட்டா ஆடு மாடுலாம் அதை கடிச்சு இல்லாம பண்ணிட்டு போயிடும். அதுவே ஒரு பெரிய மரம் ஆயிடுத்தானா யானைய கூட கட்டலாம், அதுல யானைய கூட கட்டி போடலாம். அதுபோல அத்தியாத்ம வாழ்க்கையிலையும் ஒரு சின்ன செடியா இருக்கிறத, நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் ஜபம் பண்றோம், தியானம் பண்றோம், அப்பவே ஜனகர் ஆயிட்டார்னு பேசப்படாது. நான் என்ன பண்ணினா என்ன இல்லையா? திருவண்ணாமலையில் நிறைய பேர் பார்க்கலாம். யாரோ பெரியவா சொல்லியிருக்காங்கிறதுக்காக அட்டைன் ஞானம், தென் யூ கேன் பி ஃப்ரீ. என்ன ஃப்ரீ? ஃப்ரீடம் ஆஃப் சென்சஸ், ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்ட்.
வாட் யூ நீட் இஸ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் சென்சஸ், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் மைண்ட். அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? தபஸ் இதெல்லாம் எல்லாமே ரிஷிகள்லாம் இவ்வளோ தபஸ் பண்ணினா, இவ்வளோ அத்தியாத்ம சாதனைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாலே நமக்கு. அப்போ அது ஐயே அதி சுலபம் ஆத்ம வித்தை அப்படின்னு பகவான் ரமணர் ஒரு பக்கம் பாடினார். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அக்ஷரமணமாலையெல்லாம் பாருங்க, என்ன கதறாங்க. அப்போ அந்த தபஸ், அந்த அத்தியாத்ம சாதனைங்கிறது அதோட இன்னர் சீக்ரெட் என்னன்னா, அந்த சின்ன ஜீவன், அந்த ஜீவனுக்கு பற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு 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 சந்நிதி வேணும். ஒரு மெடிடேஷன் புக்கை படித்து, சாதனா புக்கை படித்து ஏதாவது அடைஞ்சு விடலான்னா ரொம்ப ஈஸி. நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்கு. இப்போ எல்லா ரகசியங்களும் உங்களுக்கு புக்கில் படிக்கலாம். சுவாமி சிவானந்தாவோட சாதனான்னு இவ்வளோ பெரிய ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்குக்குள்ள எல்லா சாதனையும் இருக்கு. தந்திரம், யோகம், ஞானம், பக்தி எல்லாம் இருக்கு. நான் சொல்லுவேன், இந்த புக்கு படித்தாலும் ஒரு மண்டையில் போட்டுட்டா மோட்சம் கிடைச்சோம், அவ்வளோ கனமாக இருக்கு. அப்படி ஏதாவது கிடைச்சா தான் உண்டு இல்லையா? இதை படிச்சு யாரு படிக்கிறது? எல்லாம் நமக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் கூட மொபைல் அது இது மீடியா வந்து அப்புறம் படிக்கிறதுக்குள்ள அட்டென்ஷன் கூட வரதில்லை. அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஏகாகிரதா கூட வரதில்லை. அப்போ பற்றின்றி வாடாமல்னு ஒரு 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 பாயிண்ட சொல்றேன். நமக்கு ஃபேமிலியிலாம் ஒரு பற்று, குழந்தைகள்கிட்ட பற்று, பத்தினி கிட்ட பற்று, பர்த்தா கிட்ட பற்று, ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட இருக்கிற பற்று, ஏதோ ஒன்றை வச்சுட்டு தான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தமாக இருக்கா எல்லாரும். யாருமே இல்லைன்னா நிறைய பேர் சொல்ல, எனக்கு யாருமே இல்லை, யாருமே இல்லை இப்படின்னு ஒரு மனசில் வாட்டம் வந்துடும். அப்படி இல்லாம நீ எனக்கு பற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு பொருளா என் முன்னாடி வந்து நில்லுங்கிறார் பகவான் கிட்ட. அப்படின்னா நித்திய வஸ்து, சாஸ்வதமான வஸ்து ஈஸ்வரன் கிட்ட இவனுக்கு பற்று வந்துடுத்தானா. டைரக்டா ஈஸ்வரன் கிட்ட பற்று வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால பாகவதம் சொல்றது சங்கோய சம்ஸ்ருதேஹே ஹேது அசத்சு விஹிதா அதியா. அறிவில்லாதவன் அஜ்ஞானிகள் கிட்ட, லௌகிகர்கள் கிட்ட அட்டாச்சட் ஆக ஆக அவன் கீழே 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 போயிடுவான். சம்சாரத்தில் இன்னும் இன்னும் சிக்கின்டுடுவான், மனசு துன்பப்படும். அதே அட்டாச்மெண்ட் சயேவ சாதுஷு கிருதா நிசங்கத்துவாய கல்பத்தே. அதே பரம விரக்தர்களா, ஞான நிஷ்டர்களா, அத்தியாத்ம நிஷ்டர்களா இருக்கிற மகாபுருஷர்கள் கிட்ட திருப்பி விட 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 இவனுக்கு மெதுவா எல்லாத்துலேருந்து சத் சங்கத்துவே நிசங்கத்துவம், நிசங்கத்துவாய கல்பத்தே. அவனுக்கு நிசங்கத்துவம், அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்டா நிசங்கத்துவம் வந்துடும். இப்போ இதுதான் நமக்கு மெதுவாக தான் போக முடியும். ஒரே அடியா ஆகாசத்தில் பறக்கலாம் நம்மளால முடியாது. இப்போ என்ன முடிஞ்சதோ பண்ணுவோம். ஒரு சத் சங்கம் கிடைக்குமா, யூஸ் பண்ணுவோம். பகவத் பக்தி பண்ணலாமா, யூஸ் பண்ணுவோம். பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணலாமா, யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னமும் நிறைய செயர்லாம் கொஞ்சம் காலி இருக்கு. சில பேர் சொன்னா அது காரணம் என்னன்னா, நீங்க தான் ரிலே பண்றீங்களே வீடியோ, நான் நாளையிலேருந்து வேணா நிறுத்தி விடலாமான்னு கேட்கும். சத்சங்கம் நிறைஞ்சிருக்கணும். அதுவும் பாகவதம், ராமாயணம், உபனிஷத்து, வேதாந்தம்லாம் சொல்ற போது ஐயோ 50 பேரா 100 பேரா எல்லாம் வேண்டாம், 10 பேர் 20 பேர் போறோம். ஓகே, பகவத் கதைக்கு நமக்கு நிறைய பக்தாள் சேர்ந்துக்கு அது சந்தோஷம்தான். அப்படி சத் சங்கத்துல நம்ம மனசு ஈடுபடுறது, அந்த ஒரு பற்றுதல் வந்துடுத்தானா, இல்லை டைரக்டாவே பகவான்கிட்ட பற்றுதல் வந்துதானா. நாரதர் பக்தி சூத்திரத்துல சொல்றார், 2 விதத்துல இந்த பற்றுதல் வரும். இட் வில் ஐதர் ஸ்டார்ட் வித் சத் சங்கம், இல்லாட்டா டைரக்டா பகவான் கிட்ட. ஆனா நாரதர் சொல்றார், டைரக்டா பகவான் கிட்ட வர்றது ரொம்ப ரேர்னுட்டான். முக்கியதஸ்து மகத் கிருபைவ பகவத் கிருபாலேஷாது வா.
பகவத் கிருபையை டைரக்டாக நாடுறதுங்கிறது வெரி ரேர், ரொம்ப விரளமாக தான் நடக்கிறது. ஆனால் வழி எப்படின்னா சத் சங்கம், பகவன் நாம ஜபம், சத்கிரந்த பாராயணம், பக்தி, இப்படி தான் போகும். இந்த பக்தியில் இப்படி தான் நமக்கு மேலே போகிறது வருது. அப்படி அந்த பற்றுதல் அங்கே வருது. அந்த பற்றுதல் அங்கே வர நமக்கு மற்ற பற்று எல்லாம் நமக்கு விட்டு போயிடும். பகவான்கிட்ட பற்று வர வர உலக விஷயங்களில் இருக்கிற பற்று நமக்கு விட்டு போயிடும். இங்கே கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனே நம்ம ஜெயிலேருந்து எங்கேயோ போயிட்டோம். கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனே வசுதேவர் தேவகி கிட்ட சொல்றார், நீங்க போன 2 ஜென்மாவிலையும் உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட்னாலேயே நீங்க என்னை கோட்டை விட்டுட்டேன். அப்போ பகவான்ட்டு தானே அட்டாச்சானா, அப்போ அவளுக்கு எப்படி தப்பி போச்சு? காரணம் என்னன்னா, பகவான் சொல்றான், குழந்தை என்னோட பிள்ளைன்னு நினைச்சுட்டு அந்த விதத்திலேயே நினைச்சிட்டு இருந்தீங்களே தவிர அதுல இருக்கிற ஈஸ்வரத்துவத்தை நீங்க பார்க்கல. அதுக்கு ஒரு காரணமும் சொல்றார், மோகிதோ மம மாயையா, என்னோட மாயையினால டெலூட் ஆகிவிட்டேன், மோகிக்கப்பட்டே உங்களுக்கு அந்த பவர் வரல. ஆனா இந்த ஜென்மாவில் இந்த உபதேசம் பாருங்க, எல்லாருக்கும் இருக்கிற உபதேசம். புத்திரபாவேன அட்டாச்மெண்ட் இஸ் நேச்சுரல். அட்டாச்மெண்ட் இஸ் நேச்சுரல். நல்லா ஞாபகமாக நான் பதத்தை பிரயோகம் பண்ணுறேன். எல்லாரும் சொல்கிற நேச்சுரலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறா. நேச்சுரல்ங்கிற வேர்டுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் பிராகிருதம்னு அர்த்தம், அன்கல்ச்சர்டுன்னு அர்த்தம். நேச்சர் எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா, நாய் நரி பூனை எல்லாம் நேச்சுரல். நேச்சுரலாக நம்மளால் இருக்கவே முடியாது. we have already traveled a lot, estranged ourselves from nature. Now you can only transcend nature. இப்போ you are transgressing nature. You cannot go back. பேக் போக முடியாது, பேக் அடிக்க முடியாது. பாகவதன் சொல்றது 2 பேர் சௌக்கியமா இருப்பானா. ஒன்று வடிகட்டுன்னு முட்டாள், ஒன்றும் தெரியப்படாது, மந்த புத்தி, அவனும் சந்தோஷமா இருப்பான். இன்னொன்று புத்தியை தாண்டி போன ஞானி, அவனும் சந்தோஷமா இருப்பான். நடுப்பில் இருக்கிறவளோட காரியம்லாம் கேரளாவில் நீங்கள் மலையாளத்தில் பாருங்க, ஒரு பதம் உண்டு, புத்தி முட்டும்பா. ரொம்ப புத்தி முட்டு. ஒரு பக்தர் ஒரு மாமா இப்போ சொன்னார், கேரளாலேருந்து யாரோ வீட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு ரொம்ப புத்தி முட்டாச்சோன்னு கேட்டான். இவர் காதில் விழுந்தது புத்தி மட்டு அப்படின்னு. இப்படியா கல்யாணமாகி முதல்ல போகிறேன் புத்தி மட்டுன்னு கேட்குறாளேன்னு. அது புத்தி மட்டு இல்லை, புத்தி முட்டுமா. அப்போ அது புத்தி முட்டுனாக்கா அந்த இருக்கிற புத்தியை முட்டுறதுன்னா அது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறதில்ல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போது இது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டானா சாந்தியா இருப்பான். புத்தியை உபயோகப்படுத்தாமையே இருந்தாலும் சாந்தியா இருப்பான். யஸ்ஸ மூடதமோ லோகே யஸ்து புத்தேஹ பரம் கதஹ தாவுபௌ சுகமேதேதே கிளிஷ்யதி அந்தரிதோ ஜனஹ. யஸ்ஸ மூடதமஹ, மூடன்னா ஒரே ஃபுல். சங்கராச்சாரியர் ரொம்ப பிரியமா கூப்பிட்டாரே, பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே, இல்லையா? அப்படின்னு கூப்பிட்டாரே. அந்த மூடத்தமன்னா ஒன்றும் புத்தியே உபயோகப்படுத்தலை. இன்னொருத்த புத்தேக பரம்கதா, ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டான், ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டான், சமாதி பிரஜை வந்துடுத்தான் அவனுக்குள்ள. அப்படி இருக்கிறவனும் சௌக்கியமா இருப்பான். 2க்கும் நடுப்புல இருக்கிறவாளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அப்படி அதனால நீங்க அட்டாச்மெண்ட்ங்கிறது நேச்சுரல். நமக்கு குழந்தைகிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் அந்நேச்சுரலாக நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு குழந்தைகிட்ட அட்டாச்மெண்ட் வருதா எடுக்க முடியாது. பத்தினி கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் வருதா எடுக்க முடியாது. பதி கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் வருதா எடுக்க முடியாது. யாருக்கிட்டயோ பார்த்து ஒரு பிரியம் வருது, எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது நம்மகிட்ட கேட்டு வரல, தனியே வருது. அப்போ யுவாம் மாம் புத்திரபாவேன, அந்த புத்திரபாவம்ங்கிறது ஒரு உபலட்சணம். என்னென்ன பாவம் நமக்கு லைஃப்பில் வருதோ அந்த பாவம் எல்லாம் நேச்சுரல். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அது கூட இன்னொரு அறிவை பின்னால கொண்டு வச்சுக்கணும்.
இது பகவான் கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனே கொடுத்த உபதேசம். அண்ட் தட் இஸ் த அல்டிமேட் உபதேசம். அவன் என்ன சொல்றான், உனக்கு லைஃப்ல இருக்கிற யாருக்கிட்ட என்னென்ன பாவங்கள் வருதோ இது வருதோ அதனால தான் மனசு வேலை பண்றது. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்குள்ள அறிவுனால நீ ஒரு 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 ஏகத்துவ பாவனையை உள்ள வச்சுக்கோ. பிரம்ம பாவேன சிந்தயந்தௌ புத்திர பாவேன கிருத ஸ்நேகௌ பிரம்ம பாவேன சிந்தயந்தௌ யாஸ்யேதே மத்கதிம் பராம். நீங்க என்னோட நிலைய, அந்த பரமாத்ம நிலையை அடைய முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு யாருக்கிட்ட எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ எல்லாம் இருக்கோ, அட்டாச்மெண்ட் வரபோது அவளெல்லாம் மனசுல நமக்கு யாருக்கிட்டையும் ஒரு பிரியம் வந்து விடுறது, யாரோ மனசுல வரா, யாருக்கிட்டையும் வெறுப்பு வந்து விடுறது, அவளும் மனசுல வருவான். நம்ம யாரையாவது வெறுத்தோம்னா அவளையும் நினைச்சுட்டு இருப்போம், யாரையாவது பயந்தா அவளையும் நினைச்சுட்டு இருப்போம், யாருக்கிட்டையாவது அட்டாச்மெண்ட் வந்து தானே அவளையும் நினைச்சுட்டு இருப்போம். அந்த நினைச்சுக்கிறது எல்லாமே நமக்கு, இந்த நினைச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு ப்ராப்ளம். அந்த நினைச்சுக்கிறத பற்றி நினைச்சுப்போம் இல்லையா? அது ஒன்றும் உண்டு, ஐயோ எனக்கு இப்படி வருது, எனக்கு இப்படி வருது, எனக்கு இப்படி வருது இல்லையா? அந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த இடத்துல என்ன பண்றதுன்னா, இந்த யாருக்கிட்ட எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் வருதோ, யாருக்கிட்ட கோபம் வருதோ, இதெல்லாம் பகவானோட ஸ்வரூபம். இதுக்குள்ள அவளுக்குள்ளேயும் அந்த பரபிரம்ம வஸ்து தான் இருக்கு, பகவான் தான் இருக்கான். சர்வபூதங்கள்லையும் பகவான் இருக்கான். இதுக்கு சாஸ்திர பிரமாணம் தான். நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வாட்டருங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? சயின்ஸ் சொல்றது ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஆக்சிஜன் வாட்டர்னா அதெல்லாம் நான் நம்பலை, காட்டிட்டா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இந்த ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஆக்சிஜன் வாட்டர்னு எந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சானோ அவனுக்கும் ஹைட்ரஜன் ஒருத்தரும் ஆக்சிஜன் ஒருத்தரும் கட்டி பிடிச்சுன்னு இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. You can also see it only through the eye of knowledge இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க அறிவாகிற கண்ணுனாலேயே ரிஷிகள் ஞானிகள் இதை பார்த்திருக்கா, தெரிஞ்சுருக்கா. அந்தர் ஹிருதயத்தில் அந்தர்யாமியா இருக்கிறது பகவான். அது நீங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவாளா இருங்கோ, அத்வைதிகளா இருங்கோ, எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். எல்லாருக்குமே அந்த அந்தர்யாமி நாராயணன் அப்படின்னு எல்லாம் அந்த ஒரு பாவத்தை ஹிருதயத்துக்குள்ள வச்சுண்டு எல்லாரோட அந்தர் ஹிருதயத்திலையும் நாராயணன் இருக்கான், பகவான் இருக்கான் அப்படின்னு நீங்க அப்படி நினைச்சா வந்துடுமா? வராது, வராது. ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் இந்த ஸ்லோகம். நினைச்சால வந்துடாது. பகவான் சொல்றார், அசகிருத் சிந்தையந்தோ, திரும்ப 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 சிந்தை பண்ணி. சகிருதுனா ஒரு தடவை, அசகிருதுனா பல தடவை, கான்ஸ்டன்ட்லி திங்கிங் திங்கிங். அப்புறம் அது என்ன ஆகும்னா பாருங்க, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு, என்னது அட்டாச்மெண்ட்ங்கிற எனர்ஜி. அந்த இடத்துல நீங்க பகவத் புத்தியை கொண்டு வரீங்க. அந்த பகவத் புத்தியை கொண்டு வரபோது அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நீங்க விடல, அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க இந்த பகவத் புத்தியை போடுறேன். ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுப்பான். ஒருத்தருக்கு வயத்தை வலிக்கிறது ரொம்ப நாளா, வைத்தியன் கிட்ட போனா வைத்தியன் சொன்னா, நெய் ரொம்ப சாப்பிட்றீங்களோ அப்படின்னு. ஆமா, நெய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனாலதான் வயத்து கடுப்பா வந்திருக்கு. நான் பரவாயில்ல, நான் மருந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு பாட்டில் நெய் எடுத்துன்னு வர. இந்த வைத்தியம் உள்ள போய் ஒரு பாட்டில் நெய் எடுத்துன்னு வர. அப்போ கேட்குறேன், ஏன் சாமி நீங்க தான் நெய் சாப்பிட்டா வயத்த வலி, நெய்யை கொடுக்குறேன். ஆமா, நெய்யால வந்த வியாதிக்கு நெய்யே தான் மருந்து. ஆனா இந்த நெய்யில மருந்து இருக்கு, இந்த நெய்யில மருந்து இருக்கு. அதுபோல அட்டாச்மெண்டால வந்த தோஷத்துக்கு அட்டாச்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே ஒரு மருந்து விடுறோம். அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணல. சத்சங்கத்தோட பலம் அதுதான். இந்த யாருக்கிட்ட எல்லாம் எந்தெந்த விதத்துல பாவத்தோட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்றேனோ அவளுக்குள்ள எல்லாம் அந்தர்யாமியான தேவன் இருக்கான். அது முதல்ல இட் வில் பி ஒன்லி தாட். உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கோ, எவ்வளவு ஸ்ரத்தை இருக்கோ, குரு வாக்கியத்துல சாஸ்திரத்துல அவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த அறிவுக்கு. இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இருக்கு. இதுதான் பாகவதத்துல பக்தி. நம்ம சொல்ல போறாரு, அது சர்வபூதங்கள்லையும் பகவத் பாவத்தை பார்க்கிறவன் உத்தம பக்தன். அதுக்கு ட்ரைனிங் தான். நம்ம பாருங்க, ஒரு ஸ்ராத்தம் பண்ற போது கூட ஒரு பிராமணரை பித்ரு ரூபத்தில் உட்கார வச்சு, இன்னொரு பிராமணரை மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமா உட்கார வச்சு அவரை மகாவிஷ்ணுவா பூஜை பண்ண ஒரு பெரியவர் சொன்னார். கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் எல்லாம் படித்தவர், மாடர்ன் திங்கிங் உள்ளவர்.
அவர் ஒரு முறை என்கிட்ட சொன்னார், ரொம்ப வருஷம் முன்னாலே, எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன வயசு. அந்த சமயத்தில் அவர் எங்ககிட்ட சொன்னார், நான்லாம் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், எல்லாம் எந்த ஆச்சாரமும் இல்லை, துராச்சாரிகளாக இருக்கிறவெல்லாம் சாப்பிட உட்காரவா, அவளையெல்லாம் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம் சொல்லிட்டு காலை அலம்பி பூஜை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு. அப்போ சட்டுன்னு எனக்கும் வாயில் வந்தது, நீங்கள் சொல்கிறது வாஸ்தவம், ஃபேக்சுவலி அவளை வேணால் தோஷங்கள்லாம் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் அவளுக்கு பூஜை பண்ணலையே, அவளுக்குள்ளே இருக்கிற விஷ்ணுவுக்கு தானே பூஜை பண்ணுறீங்க. அவளுக்குள்ள உங்களுக்கு விஷ்ணுவை பார்க்க முடிஞ்சா நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு. நல்லவாள்கிட்ட போய் விஷ்ணுவை பார்க்கறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. உங்களுக்கு நல்லவன் இல்லைன்னு யாரை தெரியுமோ அவனுக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு விஷ்ணுவை பார்க்க முடிஞ்சா யூ ஆர் த பெனிஃபிஷியரி. ஏன்னா உங்களுக்கு அவள் பேரில் இருக்கிற வெறுப்போ அவளை பார்க்கறதுனால உங்களுக்குள்ள வர ரெஸ்ட்லெஸ்னஸோ டிஸ்டர்பன்ஸோ உங்களை விட்டு போயிடும். எல்லாருமே கேட்குறா, கண்ணை மூடினா உட்காந்து இருக்க முடியும், விவகாரம் வேலை பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா? வேலை பண்ணணும், விவகாரம் பண்ணணும், இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எல்லாம் பண்ணுற போது இந்த அறிவுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கோ அவ்வளவு காமா நமக்கு இருக்க முடியும். இது ரொம்ப பிராயோகிகமான அத்தியாத்ம வித்யா. இந்த வித்யை ரொம்ப பிரபலம். இந்த வித்யை பாகவதம் பூரா இருக்கு. எத் சர்வத்திர ததீக்ஷணம் அப்படின்னு. எல்லா இடத்துலையும் எல்லார்லையும் அந்த பகவானை, அந்த ஹரியை, ஈஸ்வரனை பார்க்கறதுங்கிறது பழகிறது. அப்போ நமக்கு மெதுவா ஸ்பர்தா, அசூயா, திரஸ்காராக, சாஹங்காராவியந்தி. யாரை பார்த்தும் காம்படிஷன் இல்லை, பொறாமை இல்லை, அவனை அவஜ்ஞாபாவம் இல்லை, இதெல்லாம் இல்லை, நான் அதில் இதெல்லாம் ஃப்ரீங்கிற அபிமானமும் இல்லை. நான் யாரோ ஒரு பெரியவாளை பார்த்து உங்களுக்கு பக்தி வருதுன்னா உங்களுக்குள்ள அபிமானமாக வரும், எனக்கு பார்த்தே அவளை பார்த்தா ரெஸ்பெக்ட் வருது அப்படின்னு வராது. அது நேச்சுரலாக இருக்கும், கான்ஷியஸாக நாம் பண்ணுறோம். இப்படி நமக்குள்ள ஒரு ரசவாத வித்தை, ஒரு அல்கமி நடக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு இரும்ப ஸ்வர்ணமா மாத்துற மாதிரி, அட்டாச்மெண்ட் பக்தியா மாத்துறது, ஆசக்திய பக்தியா மாத்துறது, ஆசக்திய பகவத் ஞானத்தினால பக்தியா மாற்றுறது. இந்த ஒரு அறிவை பாகவதம் ஆத்யந்தம் சொல்லிண்டே இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு தோஷம் இருக்கு, மறந்து போயிடும். மறந்து போயிடுங்கிறது ஒரு தோஷம் இருக்கு. எத்தனை பெரிய விஷயத்தையும் நம்ம மறந்துடுவோம். அதனால திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டியிருக்கு, திரும்ப திரும்ப சிந்தை பண்ண வேண்டியிருக்கு, மனனம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நமக்குள்ள கடைய வேண்டியிருக்கு. அப்பதான் இந்த பகவத் தத்துவம் நமக்குள்ள அனுபவமா மாறும். நம்ம வாழ்க்கையில் அதோட ஸ்வீட்னஸ், மாதுரியம், அதோட சாந்தி, அதோட ஆனந்தம், அதோட நிறைவு நம்மளுக்குள்ள அப்பதான் கொஞ்சம் 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 வர ஆரம்பிக்கும். இதுதான் இங்கே பாகவதத்தில் ஆத்யந்தம் ஆதி மத்தியாவசானேஷு வைராக்கியாக்கியான சயுதம். அந்த பாகவத சாஸ்திரத்தில் நம்ம ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் பிரவேசம் பண்றோம். இங்கே 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் துவாரகையில் இருக்கான். பகவான் நாரதர் கண்ணனை பார்க்கறதுக்கு அடிக்கடி துவாரகைக்கு வரார். இதெல்லாம் பாகவதத்தோட அழகு. நமக்கு அப்படியே நாரதரை பார்க்கலாம், அப்படியே கிருஷ்ணனை பார்க்கலாம், வசுதேவரை பார்க்கலாம். இப்பதான் வசுதேவருக்கு சொல்லியிருக்காரோ இல்லையோ, இந்த உபதேசத்தை வசுதேவருக்கு அனுபவம் வர்றதுக்காகவே பகவான் சத்சங்கத்தை கொடுக்கிறார். நாரதர் வர கோவிந்த புஜகுப்தாயாம் துவாரவத்யாம் குருத்வஹ அவாத்சீத் நாரதோ பிக்ஷ்ணம் கிருஷ்ணோபாசன லாலசஹா. நாரதருக்கு கிருஷ்ணோபாசன லாலசகா, லாலசதானா
கிரீடுன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க, ஆர்த்தி. எவ்வளவு கிடைச்சாலும் போறார். அந்த ஆர்த்தி அவருக்கு பகவத் உபாசனையில வந்துட்டான். எனக்கு ஜபம் பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியம் பிடிக்கணும். நம்ம ஊர் பக்கத்தில் ஒரு அக்ரஹாரத்தில் ஒரு மென்டலி ரிட்டார்டட் ஒரு அம்மா இருந்தாள். ரொம்ப சின்ன குழந்தை மாதிரி, அப்படியே அதே மாதிரி தான் இருந்தாள். அவளுக்கு ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா, எப்போ பார்த்தாலும் ஜபம் பண்ணணும், ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். யாராவது வீட்டில் அவள் ஜபம் பண்ணுறத தொந்தரவு பண்ணினான்னா பக்கத்து வீட்டில் போய், ஏன்னா அவள் ஜபம் பண்ணவே ஓட்டுறதில்லை. நான் கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டுப்பான், ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அதை தவிர வேற வேலை இல்லை. அந்த மாதிரி இவனுக்கு பகவத் விஷயத்துல பைத்தியம் பற்றி உன்கிட்ட ஒரு பைத்தியம், பித்து விட்டு உனை நேர்பித்தனாக்கினை. அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட ஒரு பித்து, ஒரு லாலசதா. எதுலேயுமே ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க கூடாது. ஆனால் அப்படி இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் பகவான் கிட்ட வச்சுக்கணும், ஈஸ்வரன் கிட்ட வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்ததானால் இவன் கரையறிவிடலாம். பகவான் கிட்ட ஒரு பக்தி. இப்ப நாரதர் பக்தி சூத்திரம் பண்ணவர் இல்லையா, அவர் கிருஷ்ணனை போய் பார்க்கணும்னு ஆசை. அதனால அவர் அடிக்கடி துவாரகைக்கு வந்துட்டே இருக்கார். இங்க சுகர் சொல்றார், கண்ணு இருக்கிறவன் பார்க்க மாட்டானா, காது இருக்கிறவன் பகவத் குணங்களை கேட்க மாட்டானா, கோனுராஜன் இந்திரியவான் முகுந்த சரணாம்புஜம் ந பஜேத் சர்வதோ மிருத்யு உபாஸ்யம் அமரோத்தமை. எங்கேயாவது உட்காரணும், செய்யலாம், அங்கே உட்கார விட மாட்டான். ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கு, இங்கே இருக்கு, ஃப்ரெண்டில் கூட உட்கார ராமகிருஷ்ணன். அந்த உபாசனலாலசதா, பகவத் தியானத்துக்கு ஒரு ஆசை. திரும்ப திரும்ப பகவானை தியானம் பண்ணும், தியானம் பண்ணும், அப்படி தோணும். அத்தியாத்ம சாதகாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு சில பேர் இவ்வளவு ஜபம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு நிஷ்டை வச்சுருப்பார். அது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி. சில பேர்லாம் ரொம்ப பெரிய நிஷ்டை வச்சுருக்கிறவா, 1,00,000 பகவன் நாம ஜபம் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் நிஷ்டை உள்ளவா உண்டு. அவளுக்கு ஒரு நாளைக்கு அவள் என்ன நிச்சயம் பண்ணின்றாலும் அந்த ஜபம் பண்ண முடியலையானா ஒரு மீனை பிடிச்சு தண்ணியிலேருந்து வெளியில போட்ட மாதிரி துடிப்பான். அப்படி சில பேர்லாம் கேட்பா, இவ்வளவு நாள் எல்லாம் பக்தி பண்ணி இப்படியா ஒரு நாளைக்கு பண்ண முடியாட்டா துடிக்கலாம். காமா இருக்க வேண்டாமா, லௌகிகத்துல எல்லாம் காமா இருக்கணும். ஆனா பகவத் உபாசனையிலேருந்து வெளியில போனா காமா இருக்கப்படாதுங்கிறது பக்தி சாஸ்திரம். ஒரு மீனை தண்ணியிலேருந்து எடுத்து ஹரிஹி ஜஷானாமிவ தோயம் இப்சிதம். பாகவதம் சொல்றது, பகவான் மீனுக்கு தண்ணி எப்படியோ அந்த மாதிரி நமக்கு நேச்சுரலா அது இருக்கிற இடம். அங்கேருந்து எடுத்து வெளியில வச்சா ரொம்ப நேரத்துக்கு மேல இருக்க முடியாது, ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அதுக்கு துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரி ஹிருதயத்தில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்துட்டா ஞானியால இருக்க முடியாது. தத் விஸ்மரணே பரமவியாக்குலதா. நாரதர் பக்தி சாஸ்திரத்துல ஒரு விஷயத்தை சொல்றார். பக்தியோட ஒரு லட்சணம் என்னன்னா, அவளோட அனுஷ்டானம், பகவத் தியானம், சத்சங்கம், சத்கிரந்த பாராயணம், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டெய்லி ரூட்டீனை ஒரு நாளைக்கு மிஸ் பண்ணினா மீனை எடுத்து தண்ணியிலேருந்து வெளியில போட்டா மாதிரி துடிப்படம். எல்லா இடத்துலையும் காமா இருக்கணும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா நீங்க எதையாவது மிஸ் பண்றீங்கன்னா அதுல காமா இருந்தா அது போறாது. அதுல காமா இருக்கக்கூடாது, அதுல சாந்தமா இருக்க முடியாது நம்மளால. அதனால பகவான பஜிக்கிறதுல ஒரு லாலசதா இருக்கணும். ஏன், எதுக்கு அப்படி இருக்கணும்? சர்வதோ மிருத்யு. அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கார், எப்பா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எங்க பார்த்தாலும் மிருத்யு இருக்கு. மிருத்யுர்தாவதி பஞ்சமயிதி. எங்க பார்த்தாலும் மிருத்யு ஓடின்னு இருக்கான். மரணம் பல ரூபத்துல இருக்கு. இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும். ஒருத்தன் போயிட்டான், இல்லைன்னா ஏதோ வியாதி வந்துடுறது.
இல்லாட்டா உலகத்தில் ஏதோ விஷயத்தினால ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. இதுக்கு தான் மிருத்யுன்னு பேர். லாஸ்ட் டெத்து மட்டும் இல்லை, லிமிட்டேஷன்னால லைஃப்பில் வர எல்லா ப்ராப்ளமும் மிருத்யு தான். பொறாமை மிருத்யு தான், காமம் மிருத்யு தான், கோபம் மிருத்யு தான், அட்டாச்மெண்ட் மிருத்யு தான், பயம் மிருத்யு தான். இது எங்க பார்த்தாலும் இருக்கு. அதனால அதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கணுமானா பகவானோட சரணாம்புஜம், பகவானோட சரணத்தை பிடிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா சரணாம்புஜம்னா என்ன? ஒரு குழந்தை கேட்டது, நீங்கள்லாம் கதை சொல்ற போது பகவானோட சரணத்தை பிடிச்சுக்கணும் பார்த்தது, அந்த காலை எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்ப நினைச்சேன், எனக்கு நல்ல கொஸ்டின் தானே இது. நம்ம பாட்டுக்கு பாய்ட்டிக்கலாக வச்சு பேசி பாடிகிட்டே இருக்கும், சரணாம்புஜம் பாத பத்மம் இல்லையா. சம்ஸ்கிருதத்தில் பாட்டு எழுதுறது கஷ்டமே கிடையாது. கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா சிவா மகாதேவா ஏதோ ஒரு பேர், அப்புறம் பாகிமாம் பாலயமாம் சரணாம்புஜம் பாத பத்மம், இது எல்லாமே சேர்த்தி போட்டு கரெக்டாக ஒரு ஆர்டரில் பண்ணிவிட்டானா கீர்த்தனம் எழுதலாம், ஸ்லோகங்கள் எழுதலாம், ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. அந்த சரணாம்புஜத்தை எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டது அந்த குழந்தை. அவ சரணாம்புஜம் என்ன? சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி. வேதம் சொல்றது, அந்த சரணத்தை தொட்டுட்டானா ஹி பிகம்ஸ் பியூரிஃபைடு, பரிசுத்தமாயிடுறான். அது என்ன சரணம்னா பகவானோட நாமத்தை ஜபம் பண்றது, இத்தனை ஜபம் பண்ணுவேன் நிஷ்டை வச்சுக்கிறது, மௌனமா இருக்கிறது, ஏகாதசி முதலான விரதானுஷ்டானங்கள் பண்றது, சத் சங்கத்தில் இருக்கிறது, பிராணாயாமாதி அனுஷ்டானங்கள் பண்றது, ஏதோ ஒரு டிசிப்ளின் வச்சுக்கிறது லைஃப்ல. இப்படி வாழ்க்கையை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா ஒரு லிஃப்ட் பண்றான் பாருங்க. அந்த லிஃப்ட் பண்றது தான் சரணாம்புஜம். பகவானோட கால் உங்க தலையில பட்டிருக்குங்கிறதுக்கு லட்சணம் என்னன்னா, உங்களுக்கு இனிமேல இப்படி இருந்தா போறாது, என்னோட ஒரு அத்தியாத்ம வாழ்க்கை எனக்கு வேணும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் சாதனை, ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ், அத்தியாத்ம சாதனை இருக்கு பாருங்க, அதுதான் பகவானோட சரணம். அதை ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா நீங்க காலை தொட்டு விட்டேன்னு அர்த்தம். உங்க டைம் எல்லாம் எப்படியோ பகவத் ஸ்மரணைக்காக, பகவத் தியானத்துக்காக, பகவத் அனுசந்தானத்துக்காக நீங்க மெதுவா உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா அவனோட சரணாம்புஜ ஆசிரியம் உங்களுக்கு வந்துடுத்து அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த சரணாம்புஜத்தை அப்புறம் விட மாட்டான். அப்படின்னா இது விட்டுட்டானா உலக விஷயங்கள் வந்துடும். இந்த சத் சங்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கே, இந்த டைம்ல நமக்கு ஒன்றும் தெரியல, வெளியில என்ன நடக்கிறது தெரியல, மற்ற விஷயங்கள் தெரியல, அட்லீஸ்ட் மொபைலாவது பார்க்காம இருக்கும், மற்றவாட்ட பேசாம இருக்கும், பல கவலைகளை முடியற மட்டும் மறக்க பார்க்கிறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் தான் மிருத்யுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது. சிந்தை வந்துடுத்தானாலே மிருத்யு பிடிச்சுன்னு விடுத்து. நேற்றுக்கு ராமர் சொன்னார், யோக வாசிஷ்டம் பார்த்தோமே, சித்தவிருத்தி ரூபத்திலேயே மிருத்யு இருக்கு. எதையோ பத்தி நினைக்கிறோமே அங்கேயே வந்துடுத்து மிருத்யு. அப்ப அது இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே அடியா ஞான நிஷ்டையில இருக்கிறவாளை விடுங்கோ. சாதாரண மனுஷனுக்கு கரையறதுக்கு ஒரு வழி வேணுமே, சத் சங்கம் வேணும், சத் சங்கம் கிடைக்கணும். இப்படி உட்கார்ந்து நம்ம சொல்றோம் பாருங்கோ, கேட்கிறோமே, இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அதுக்காகவே இந்த பாகவதாதி கிரந்தங்களை வச்சிருக்கா. ஒரு விதத்துல சொன்னா பாகவதத்துல வியாசர் சொல்றார், ஜபம் தியானம் ஞான விசாரம் எல்லா அனுஷ்டானங்களும் பண்ணி கடைசியில வரக்கூடிய தபஸ் என்னன்னா இப்படி சொல்றது கேட்கறதுங்கிறதுனா. என்ன, யாரு அடைஞ்சாலோ அடைஞ்சவாள் அதை சொல்றா, அடைஞ்சவாளே ஒரு சமயம் கேட்கிறா, எல்லாம் நடக்கிறது. அப்படி ஸ்ரோதவ்யா கதயந்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச இதம் ஹி பும்ச தபஸ ஸ்ருதஸ்ய வா ஸ்விஷ்டஸ்ய சூக்தஸ்ய ச புத்திதத்தயோஹ அவிச்சுதோர்த்த கவிபிர் நிரூபிதோ எது உத்தம ஸ்லோக குணானுவர்ணனம். பகவத்குணங்களை வர்ணனை பண்றது தபஸு படிப்பு எல்லாத்துக்கும் லட்சியமா இருக்கணும். அது ஒரு யஜ்ஞம். இது நமக்கு ஒரு அத்தியாத்ம யஜ்ஞம், இது ஞான யஜ்ஞம்ங்கிறது. இப்படி ஒரு சந்நிதி நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது பாருங்க. இப்படி எவ்வளவு காலம் நம்ம லைஃப்ல தள்ளி போயிடுத்தோ ஆச்சு. இதோங்கிறதுக்குள்ள 20 வருஷம் ஆச்சுங்கிற, 19 வருஷம் ஆச்சுங்கிற, சட்டுன்னு போயிடும்.
பகவத் ஸ்மரணையிலேயே போயிடுறது. அப்படி இருக்கிற நாரதர் அங்க வந்தார். வசுதேவர் ரொம்ப சந்தோஷமா நாரத மகர்ஷியை உள்ள வரவழைச்சு, தமேகதாது தேவர்ஷிம் வசுதேவோ கிருஹாகதம் அர்ச்சிதம் சுகமாசீனம் அபிவாத்யேதமப்ரவீத். நாரதரை அர்ச்சனை பண்ணி பூஜை பண்ணி பாத பிரக்ஷாளனாதிகள்லாம் பண்ணி உட்கார வச்சு ரொம்ப பக்தியோட வசுதேவர் இப்படி சொல்றார். இதம் அப்ரவீத், இப்படி சொன்னார். பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சர்வதேஹினாம் கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹோ உத்தம ஸ்லோக வர்த்துமனாம். கிருபணர்கள் அப்படின்னாக்கா அறிவில்லாதவர்கள்னு அர்த்தம். வாழ்க்கை ஏதோ வாழ்ந்தா லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியை இருக்கு, லைஃபுக்கு இப்படி ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கோல் இருக்குன்னே தெரியாம வாழ்க்கை, ஒரு காட்லெஸ் லைஃப். எதுக்கு வரோம் ஒன்றும் தெரியாது, இப்படி இருக்கணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும், என்னென்னமோ லோகத்தில் சாதிக்கணும் இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு லட்சியம் இல்லாததுனால எதுலேயோ மனசு போடும். இப்போ பாருங்களேன், நம்ம ஒரு டிவி நியூஸ் என்ன பார்த்தாலும் அதுல இது ஒன்றும் ஒரு விஷயமே இல்லையே. பகவான் கீதையில சொன்ன ஆயிரக்கணக்கு பேர்ல யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு நான் கிருஷ்ணன். அந்த 1000ங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பெருசு. 1000 பேர்ல ஒரு ஆள்லாம் வரதில்லை. எவ்வளோ லட்சத்துக்கு நடுப்புல ஒருத்தரா வர. அப்ப நாம இப்போ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோமே, இது ஒரு ரேர் குரூப். நாமெல்லாம் அதுல படுவோமான்னு நினைச்சுக்கப்படாது. நாம பட்டிருக்கிறதுனால தான் நாம இந்த ஒரு லட்சியத்தோட இருக்கோம். we are already inside the train. ட்ரெயின் எப்போ போய் ரீச் ஆகுங்கிறத பார்க்க வேண்டாம், ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்துண்டாச்சு. அப்போ கிருபண சப்தத்துக்கு இங்க பிறந்து இந்த மாதிரி ஒரு லட்சியம் இருக்குங்கிறது கூட தெரிஞ்சுக்காம யாரு சரீரத்தை விடுறானோ அவன் கிருபணன். இந்த மாதிரி ஒரு கோல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுண்டா அட்லீஸ்ட் அவன் டிக்கெட் வாங்கிட்டான். அடுத்த ஜென்மாவிலையும் இவனுக்கு தோஷமே வராதுன்னு விட்டார் பகவான் கீதையில. நஹி கல்யாணகிருத் கஷ்யத் துர்கதிம் தாத்த கச்சதி. அவனுக்கு ஒன்றும் துர்கதியே வராதுப்பா. அவன் மெதுவா உசந்த லோகங்களை அடைஞ்சுட்டே போவான். நல்ல கதியில தான் மேல போவான், நம்ம கீழே வரமாட்டான். ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்குள்ள வந்துட்டானா ஒரு பயப்படுத்துறதுக்கு பேக்கெல்லாம் சொல்றோமே தவிர பகவான் பேக்கில் எல்லாம் ஷட்டர் போட்டுடுவார். விழ முடியாது, விழுந்த மாதிரி தோணுமே தவிர விழவெல்ல முடியாது. அது கேட்கறதுக்கே ஆசுவாசமா இருக்கு இல்லையா. இங்க போயிடுவோமோ, விழுந்துடுவோமோ, கீழே போயிடுவோம். நஹி கல்யாண கிருத்கஷ்யத் துர்கதிம் தாத கச்சதி. அர்ஜுனன் கிட்ட இன்னொரு கருணையோட சொல்ற, அப்பனே துர்கதிம் ந கச்சதி, துர்கதியே வராது, பயப்படாது. ஒருத்தங்க சொன்னா, பகவான் இங்க லௌகீகத்திலேயே இருக்கேன், எனக்கு நம்ம நரகத்துக்கு நீ எல்லாம் நரகத்துக்கே போக மாட்டேன், பயப்படாது. பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி தேர். இதுக்கு மேல நம்ம என்ன நரகம்? ராக துவேஷ மத மாத்சரியத்தோட இருக்கிறது, இதுதான் நரகம். அதனால இன்னும் போனாலும் மேல நல்ல லோகம்தான். நாரதரை பார்த்து வசுதேவர் சொல்றான், நீங்க யாத்திரை பண்றீங்களே பகவானே, இந்த சன்னியாசிகள் யாத்திரை பண்ணிட்டே இருக்கணும் தான் விதி. அதனால்தான் சாதுர்மாசியம்ங்கிறத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ நம்ம அடுத்தது வரது தானே குரு பௌர்ணமிக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யதிகள் தங்குற 4 மாசம் தங்குற. நமக்கு இவங்க சவுத்துல எல்லாம் வந்துட்டா 2 மாசம் 4 பட்சம் அப்படிதான் வச்சுக்கிறான். அது தங்குற போது ஒரு ஸ்லோகம், மழை பெய்யற காலமா இருக்கு, நல்ல பிராணிகள்லாம் வெளியில சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு, அவளுக்கெல்லாம் ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது, அதனால இந்த இடத்துல தங்கலாம், எந்த பிரதிபந்தமும் இல்லைன்னா நான் இங்க தங்குறேன் அப்படின்னு ஒரு பிரதிஜை ஏற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவார். நமக்கு கூட ஸ்ருங்கேரியில எல்லாம் ஆச்சாரியால் சொல்றதெல்லாம் பார்க்கலாம், காஞ்சியில கூட இருக்கலாம், எல்லாம் பார்க்கலாம். பக்தாள்லாம் அப்புறம் அங்க இருக்கிற பக்த ஜனங்கள்லாம் சொல்லுவா, நாங்க எங்களால முடிஞ்ச விதத்துல உங்களுக்கு சேவை பண்றோம்,
நாங்கள்லாம் கிருதார்த்தர்கள் ஆயிட்டோம், நீங்கள் இங்கே தங்குறீங்களே. அவள் எந்த ஊரில் போய் தங்குறாளோ அவளுக்கு அப்போ தான் கண்டினியூஸாக ஒரு 4 மாதத்துக்கு சத்சங்கம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு 4 மாசத்துல தான் ஒரு தாசீபுத்திரன் நாரத மகர்ஷியா மாறிட்டோம் இல்லையா? இந்த பாகவதத்துக்கு மூலமே சாதுர்மாசியம்தான். ஒரு மழை காலத்துல ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு இருந்த யதிகள் கிட்ட சத்சங்கம் கிடைச்சுதான் அந்த தாசீபுத்திரன் நாரத மகர்ஷியா மாறினாருங்கிறதுனால நாரதர் சொல்றார், சத்சங்கம் தான் பகவத் பிராப்திக்கு மூலஹேதுவாயிருக்கு. இந்த சாதுர்மாசியமே எல்லாருக்கும் சத்சங்கம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் யதிகள் ஒரு இடத்துல தங்கிறது. இல்லாட்டா அவ எப்படி இருப்பான், சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சில பேர் ஒரு ராத்திரிக்கு மேல ஒரு இடத்துல தங்க மாட்டான். கிராமைக ராத்திர விதின்னு பேரு. ஒரு கிராமத்துல ரீச் ஆயிட்டா ஏகராத்திரம், ஒரே நைட்டு மட்டும், அடுத்த நாள் காத்தால கிளம்பிடும். எங்கேயும் இருக்காது, யாருக்கிட்டையும் ஒட்டிக்காது, இப்படி போயிட்டே இரு. இல்லாட்டா 3 நாள், இல்லைன்னா கொஞ்சம் சில விதிகள் இருக்கு. சில இடத்துல கொஞ்சம் அசௌகரியம்னா கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம். இப்படியே யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் அவள் தவிர அவள் எங்கேயும் ஒட்டிக்கவே மாட்டா. சங்கமே இல்லை, சரை வேதி தான். அப்படி சஞ்சாரமா இருக்கிறவா இப்போ ஒரு இடத்துல தங்கிறது தான். அப்போ அந்த சஞ்சாரம் பண்றது எதுக்கு? அப்படி மொபைல் கிடையாது, டிவி கிடையாது, ரேடியோ கிடையாது, பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் கிடையாது, போஸ்ட் கிடையாது, எதுவும் இல்லாத காலத்தில் ஒரு கேரளாலேருந்து ஆரம்பிச்சு காஷ்மீர் பர்யந்தம் இருக்கிற சம்ஸ்காரம் எப்படி ஒரே சம்ஸ்காரமா இருக்கு? எங்க போனாலும் எல்லாருக்கும் எப்படி பாகவதம், ராமாயணம், கீதைன்னு தெரியறது. இப்போ நாரதகான சபா மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹால் பண்ணி பிரவச்சனம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்ததா? ஒன்றும் கிடையாது. ஒரே காரணம், யதிகள் இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருந்தா. கேரளாவில் இருந்த ஒரு சங்கரன் ஒரு குழந்தை, 8 வயசு குழந்தைக்கு மத்திய பிரதேசில் கோவிந்த பகவத் பாதாள் இருக்கான்னு எப்படி தெரிஞ்சது? அந்த பக்கத்தில் இருந்து யதிகள் அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணி இங்க வந்து இவா இல்லத்துல ஒரு நாள் வந்து தங்குறான். அதுல ஒரு யதி, ஒரு தபஸ்வி. நீங்க ஆத்ம தீர்த்தம் படிச்சீங்கன்னா இந்த கதையெல்லாம் அதுல இருக்கு. அவரு அகஸ்தியராகவே இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்றது கதை. அந்த ஒரு மகர்ஷி வந்து சங்கரரை பார்த்ததும் சொல்றா, உனக்கு அக்னி மாதிரி ஜொலிக்கிறியப்பா, உனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மிஷன் இருக்கு, உனக்கு ஒரு குரு காத்துன்னு இருக்கார், நர்மத கரையில காத்துன்னு இருக்கார், கோவிந்த பகவத் பாத்திரம், நீ அங்க போகணும். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான், ஒரு நியூஸ் காதுல விழுந்தா இங்க இருந்து கிளம்பியாச்சு. ஆனா அந்த நியூஸ் எப்படி வந்தது? இந்த சஞ்சரிச்சுட்டே இருக்கிற யதிகள் இங்கேருந்து அங்கேருந்து இங்கே அதை கொண்டு கொடுக்கணும். அவளுக்கு கிடைக்கிறது என்ன? இன்னைக்கு மாதிரி தட்சிணை சம்பாவனை எல்லாம் கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணுவா அதை வச்சுங்க இல்லையா? சம்பாவனை கொடுக்கறது, தட்சிணை கொடுக்கறதும் அதெல்லாம் கிடையாது. சாப்பாடு பிக்ஷை தான். அந்த பிக்ஷை தான் யதிக்கு ஒரே பிக்ஷாவந்தனம்ங்கிறோமே நம்ம. ஏதோ கிரகஸ்தர்கள் பிக்ஷை கொடுக்குற அந்த பிக்ஷைக்கு வாங்கி அருந்தினப்புறம் அவளுக்கு கொடுக்கறது என்ன? பிரம்ம வித்யை. அந்த ஞானமோ வைராக்கியமோ பகவத் கதைகளோ ஏதோ ஒரு உபதேசத்தை பண்ணி போயிட்டே இருக்காவா. இதுதான் ஸ்வஸ்தின்னு பேரு. ஸ்வஸ்திவஹ பாராய தமசஃப் பரஸ்தாத். ஸ்ருதியே சொல்றது, இந்த அஜ்ஞான கடலை தாண்டறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் விஷஸ் கொடுக்கிறேன். ஸ்வஸ்தி, மங்களம், ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு. அந்த ஸ்வஸ்தி கொடுக்கறதுக்காகவே, சுகம் கொடுக்கறதுக்காகவே, சௌக்கியத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே பகவானே நீங்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டே இருக்கீர்கள். பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சர்வதேகினாம் கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹோ. திருவண்ணாமலை கூட அந்த கிராமத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் அத்தியாத்ம வித்தியெல்லாம் தெரியும். இப்போ பார்த்தா மிக்ஸ் ஆயிடுது. இப்போ நமக்கு அந்த ஊருக்கார யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. தே ஆர் கெட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை மாடர்ன் பீப்புள்.
இங்கே இருக்கிறவாள் அங்கே ஏதோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஏதோ அறகுறையாக கேட்டுட்டு வரப்பட்ட ஒரு கூட்டம். அங்கே இருக்கிறவா ஒரு 15 வாள்லாம் இருக்கிறவாள்லாம் தெரியவா, அவள் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கான். அவள்லாம் பார்த்துருப்பான். அந்த கடைக்காரெல்லாம் வேலைக்காரெல்லாம் கூட அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பேரை கூட கூப்பிட மாட்டான். சிவா வா சிவா, உனக்கு என்ன வேணும் சிவா, டீ சாப்பிட்றியா சிவா, இது சாப்பிட்ற, எல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம பார்த்தா. சிவா சிவான்னு தான் கூப்பிடுவாளே தவிர பேரை சொல்லி கூப்பிட மாட்டா. சார் மேடம் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப போனா எல்லாம் மேடம் இடமம் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. இப்ப எல்லாம் அப்படி ஆயிடுச்சு. யாரை பார்த்தாலும் சார் சன்னியாசியை பார்த்தா கூட சார் சார் தான் கூப்பிடுறான். என்ன பண்றது, சொன்ன கதை மாதிரி சார் சார் தான். இந்த சம்ஸ்காரம், இந்த கலாச்சாரம் நம்ம சொல்றோம் பாருங்க, அதெல்லாம் கொலாச்சாரம் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் கலங்கி போயிடுது. எல்லாம் டிவி தானே பிரமாணம், மொபைல் தானே பிரமாணம், சினிமா தானே பிரமாணம். எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் மீடியா. சம்டைம்ஸ் தோன்றது இனிமே பவர்ஃபுல்லா அத்தியாத்மமா சினிமா எடுத்தா தான் கரையேற முடியும் தோன்றது. ராப்பகல் அதையே பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே அதை இருக்கிற ஐடியாஸ் எல்லாம் அன்கான்சியஸ் சப்கான்சியஸா முழுங்கி அடுத்த வர ஜென்ரேஷன்லாம் ரொம்ப ரிஸ்கி. நம்மளால இன்னும் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா they are unconsciously getting powerfully educated, negatively educated. suggestions போறதெல்லாம் நெகட்டிவ் சஜஷன்ஸ். நீங்க இங்க உட்காந்துட்டு பழையபடி கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு, ஒன்னும் உள்ளே போகாது. இதெல்லாம் ரீதிங்க் பண்ண வேண்டி இருக்கு, எல்லாத்தையும் மாடல் பண்ண வேண்டி இருக்கு போல் இருக்கு. அதுதான் எதா எதா தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தான. இனி பகவான் மொபைலா தான் அவதாரம் எடுக்கணும். வாஸ்தவமா சொல்றேன் நான். ஏன்னா அதுக்குள்ளதான் நம்ம அவதாரம் வர வேண்டி இருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்தா தான் அஃபெக்ட் ஆகுமே தவிர, அப்படி நாங்களாம் பழைய காலத்துக்கார, நீங்களும் கொஞ்சம் பழைய காலத்துக்கார உட்காந்துட்டு இருக்கேள், எல்லாரும் உட்காந்துட்டு சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கேள். உலகம் பூரா எல்லாரும் கேட்கறா, தெரிஞ்சு எல்லாம் இருந்தாலும் ஹாலுசினேஷன்லே நமக்கு அது டெலூட் ஆகி போக முடியாது. ஒரு சர்ஃபஸ்ல தான் தொடும். ஆனா முமுட்சுக்கள் யாரு வேணுமோ அவ எல்லா காலத்திலையும் இருப்பான். ஜென்ரலி முமுட்சுக்கள் எல்லா காலத்திலையும் இருப்பான். சத்தியத்தை தேடின்னு வரவா வேதாந்த ஞானம்ங்கிறது ஆடவே ஆடாது. அது அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல யாருக்கு வேணுமோ அந்த சத்தியம் வேணுமோ அவ வருவான். ஆனா இந்த கலாச்சாரம்னு சொல்றதெல்லாம் மாறி போயிடும். அதெல்லாம் பழைய காலத்துல இருந்தது. யதிகள் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருப்பா. அந்த சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருக்கிறவா எங்க போய் ஏறா தெரியாது. இப்ப கூட ஒரு கதை சொன்னா, ஸ்ருங்கேரி பெரியவா அபினவ வித்யா தீர்த்த சுவாமிகள் கார்ல எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கான். ஏதோ ஒரு லோன்லி ஏரியா ஒரு இடத்துல போனதுமே கார் பிரேக் டவுன் ஆயிடுது. அப்ப அங்க நிறுத்தியிருக்கான். கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்றேன் நினைக்கிறேன் டீட்டெயில்ஸ். பக்கத்துல ஒரு வீட்டில் ஏதோ நடக்கிறது. இந்த கார்ல இவர் கூட வந்தவர் ஏதோ தண்ணி எடுத்துட்டு வரதுக்கோ எதுக்கோ அந்த பக்கம் போனார். சுவாமிகள் அவர் ரொம்ப ஃப்ரீ, அவர் அப்படின்னா வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள் அவர் பாட்டுக்கு அங்க உள்ள போயிருக்கார் அந்த வீட்டில். அங்க போய் பார்த்தா அது ஒரு முஸ்லீம் வீடு. அதுவும் போறாம ஒரு மரணம் நடந்திருக்கு அங்க. அதுக்காக ஜனங்கள் அங்க கூடியிருக்கா. இவர் தெரியாம சட்டுன்னு உள்ள போயிட்டார். ஏதோ ரொம்ப தாபப்பட்டு இருக்கா. அங்க போனவர் ஐயோ நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து விட்டேனே, இந்த மரணம் நடந்த வீட்டில் வந்து விட்டேனே, அந்த கவலையெல்லாம் படாம அங்க நின்று அவளுக்கு ஆறுதல்லாம் கொடுத்து, அவளுக்கு ஆஸ்வாசம் எல்லாம் கொடுத்து, அவ எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒருத்தர் யாரோ வருவார், ஒரு சன்னியாசி ஏறி அப்ப போற இடத்துல எங்கேயோ ஏதோ விதத்துல அவ எங்க போனாலும் லோகே சரதி சூரியவத்து அப்படின்னு, சூரியன் போற இடத்துல எல்லாம் வெளிச்சம் கொடுக்கிற மாதிரி, போற இடத்துல எல்லாம் ஞானம் வைராக்கியம் பக்தி அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கு தானே யாத்திரை. அப்படி போற இடத்துல அப்படி போய் எங்கேயோ போய் ஒரு ஸ்பர்ஷம், ஒரு டச், ஒரு சத் சங்கம் அது கிடைச்சிருத்தானா கரையறு. பகவன் பவதோ யாத்ராம் ஸ்வஸ்தயே சர்வதேஹினாம்
கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹோ உத்தம ஸ்லோகவர்த்மனாம் பூதானாம் தேவச்சரிதம் துக்காய ச சுகாய ச சுகாயைவ ஹி சாதூனாம் துவாதிருஷாம் அச்சுதாத்மனாம். தேவர்கள் கூட ஒரு சமயம் மழை அதிகமாக பெஞ்சு விடலாம், வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம், அவளோட எஃபெக்ட் எல்லாம் நம்ம மேலே ஒரு சமயம் தாக்குதல் தாங்கிக்க முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் சாதுனாம் பரமஹம்சர்களாக இருக்கிற பரம பக்தாளாக இருக்கிறவா அவளோடது எல்லாருக்கும் சௌக்கியத்தை கொடுக்கறதா தான் இருக்கும், சுகத்தை கொடுக்கறதா தான் இருக்கும், சாந்தியை கொடுக்கறதா தான் இருக்கும். இப்படி சொல்லி தேவர்கள் கர்ம சச்சிவாக நம்ம எப்படி கர்மா பண்றோமோ அது மாதிரி தான் நம்ம கொடுப்பான். பிசினஸ் மாதிரி தான், அந்த பக்கம் கொடுத்தா அது மாதிரி கொடுப்பான். ஆனா சாதுக்கள் அப்படி இல்லை. அவளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கிறவாளுக்கு கூட இந்த பக்கம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போயிடுவா, அவளுக்கு கெடுதல் பண்றவாளுக்கு கூட அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போயிடுவா. அதனால பகவானே சாதவோ தீனவத்சலாக பிரம்மன் ததாபி பிருச்சாமோ தர்மான் பாகவதான் தவ யான் ஸ்ருத்வா ஸ்ரத்தயா மர்த்யோ முச்யதே சர்வதோ பயாத். அஹம் கில புராணந்தம் பிரஜார்த்தோ புவி முக்திதம் அபூஜயம் ந மோக்ஷாய மோஹிதோ தேவமாயையாம் யதா விசித்ரவ்யசனாத் பவத்பிஹி விஸ்வதோ பயாத் முச்யேம ஹ்யஞ்சசைவாத்தா ததா நஷாதி சுவ்ரதா. நஷாதி அனுஷாதி. இந்த உபதேசம், இந்த ஒரு பிரார்த்தனை கீதையில் இருக்கு. ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் உத்தவர் பண்றார். நேற்றுக்கு ராமரும் இதே போல சொன்னதை நாம வாசிஷ்டத்தில் பார்த்தோம். இந்த இடத்துலையும் சொல்றார், பகவானே எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோ, எனக்கு பாகவத தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணுங்கோ. அதை சிரவணம் பண்ணினா எல்லா பயமும் உள்ளேந்து போயிடும். பேசிக் ப்ராப்ளம் என்ன? பயம். உலகத்தில் இருக்கிறத விசித்திரவியசனாத் விஸ்வதோ பயாத், 2 பதம் போடுறார். எல்லாமே இருக்கு. ராஜாவா இருந்தும் கூட வியசனம். பெரிய பெரிய ரொம்ப பணக்காரளா இருக்கிறவாள்லாம் அவள சௌக்கியமா இருக்கான்னு தரித்திரம் நினைச்சுட்டு இருக்கான். அங்க போய் பார்த்தா தெரியும் அவ வீட்டுல விசித்திரவியசனாது, ஆச்சரியமான வியசனம். சாப்பாடு நல்லா சாப்பிடும், என்ன வேணா சாப்பிடலாம், ஆனா சாப்பிட முடியாது. ஏன்? சுகர் இருக்கு. நல்ல பெட்டு, ஏசி எல்லாம் இருக்கு, தூங்க முடியாது. ஏன்? கவலை. வாக்கிங் போறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு வீட்டுக்கு சுற்றி, நடக்க முட்டு வலிக்கிறது. வேடிக்கையா இருக்கு. நிறைய பணம் இருக்கு, அதனாலே பயம், யாராவது ஏதாவது பண்ணிடுவாளோ பயம். வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் பயம். இதுதான் விசித்திர வியசனம்னு பேரு. இந்த பணக்காரனோட ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. சாது தரித்திரனோட ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுடலாம், சாப்பாடு இல்லை, கஷ்டம் எல்லாம் புரிஞ்சுடலாம். ஒரு சாது பாரத யாத்திரை போனார். பணம் கிடையாது கையில், ஃபோன் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. பேக்கில் கொஞ்சம் அடுத்த டைமுக்கு உடுத்திக்க வேண்டிய வஸ்திரம் மட்டும்தான். ஒரு துண்டை கட்டிண்டு கேரளாலேருந்து ஹிமாலய பர்யந்தம் பிக்ஷா வாங்கி சாப்பிட்டுன்னு போனோம். இப்போ அவர் திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலையில் இருக்கார். அவர் என்கிட்ட சொன்னார், சுவாமி எங்க தங்கினியல் போற வழியில் கேட்டேன். பழைய காலத்துலன்னா கோவில், ஆசிரமம் எல்லாம் தங்கலாம், எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கும், நோபடி இஸ் கன்சர்ன். எங்க வேணா படுத்துக்கலாம், கோவிலில் போய் படுத்துக்கலாம், ஆசிரமங்கள்ல கூப்பிடுவான். ஆனா சவுத்தில் யாத்திரை பண்ற போது அவர் சொன்னார்,
பெரிய பணக்கார வீடு ஒன்றும் என்ட்ரே பண்ண முடியாது. பி வேர் ஆஃப் டாக்ஸ்ன்னு போட்டு வாசலே போட்டோம். செக்யூரிட்டி வேற இருப்பான். சில வீடுகளில் வாரியர் சொல்றார், எனக்கு எதுக்கு நாய்க்கள்னு எதுக்கு போடுறா தெரியல, ஒரு நாய் தான் இருக்கு அப்படின்னு வாரியர். பண்மையில எதுக்கு போடுறா தெரியல அப்படின்னு. உள்ளேயே என்டர் பண்ண முடியாது. பின்ன எங்க தங்கினேன்? கோவில்ல பூட்டி வச்சிடுவோம். பெரிய பெரிய கோவில்லாம் செக்யூரிட்டி இருப்பான், உள்ளே விட மாட்டான். சாது ஒரு சன்னியாசியோட கதி, உள்ள விட மாட்டான். ஆசிரமங்கள், யாராவது வேற ஏதாவது ஆசிரமத்தில் நீங்க வரையலாம் ஐடென்டிட்டி கார்டு காட்டினா உள்ள விடுறேன், இல்லாட்ட விட மாட்டேங்க. எங்கிட்ட அதெல்லாம் இருக்கல. இப்படி பார்த்தா நாரதரோ இவன் சப்போஸ் சங்கராச்சாரியரோ வியாசரோ எல்லாம் ஏதாவது யோக சக்தியால வந்தா கூட எந்த ஆசிரமத்திலையும் கோவிலையும் உள்ள விட மாட்டான், யாரும் விட மாட்டாங்க. பின்ன எங்க தங்கினீர்? அவர் சொன்னார், ஏதாவது பொட்டி கடை, பெட்ரோல் பங்க், ஏதாவது ஒரு சாதுவோட குடிசை. ஆச்சரியமா சொன்னா, ஒரு சின்ன பொட்டி கடை வச்சுட்டு இருக்கான். அந்த பொட்டி கடையில் நான் இங்கே எங்கேயாவது படுத்துக்கிட்டோமா கேட்டால் அவன் என்ன சொன்னான்னா, அந்த கடையில் தீப்பெட்டி, சிகரெட்டு, வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி சாமானங்கள் தான் இருக்குது கடையில். அவனோட ஜீவனம். அவன் சொல்கிறான், சாமி உள்ளே ஏறி படுத்துக்கும், உள்ளே பூட்டின்னு உள்ளேயே படுத்துக்கும், சாவி கொடுத்துட்றேன், நாளைக்கு காத்தால நான் வரபோது கிளம்பிக்குவோம். அப்படியே கடையை கொடுத்துட்டு போயிட்டான். விவேகானந்தர் சொன்னாரு, இந்தியாவை பார்க்கணும்னா யூ ஹேவ் டு கோ டு வில்லேஜஸ் அப்படின்னா. சிட்டிஸில் வர வர நமக்கு சுற்றி வர நம்மளா ஒரு வேலி கட்டின்னு விடுவோம், யாரும் உள்ள வரப்படாது இல்லையா. ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல போனால் பக்கத்தில் யாரும் தெரியாது. கிராமத்துலனாக்கா அது எல்லா வீடும் எல்லாருக்கும் அவாவா வீடை விட நல்லா தெரியும். எல்லா இடம் பழக்கம். அப்போ இப்படி யாத்திரை பண்ணினவர் சொல்றாரு, எல்லாருக்கும் பயம், யாரையும் பயம். விஸ்வத்தோ பயாத், எங்க பார்த்தாலும் ஒரு ஃபியர் இருக்கு. சரீரத்தை நினைச்சுன்னே நமக்கு பயம் இருக்கு, ஏதாவது ஆயிடுமோ, யாரு நம்மளை பார்த்துப்பா. இந்த பேசிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம், சஃபரிங். நிறைய பேர் கேட்கிற, பகவான் கருணை உள்ளவன்லாம் சொல்ற, அப்புறம் ஏன் இந்த சஃபரிங்? ஆன்சரே இல்லாத கொஸ்டின் அது. வேதாந்திகளுக்கு மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். கர்மா தியரி எல்லாம் கொண்டு வந்தாலும் ஃபுல்லாலாம் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. கர்மாவால அப்ப அந்த கர்மா எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்போம். அப்போவே போச்சு, முட்டையிலேருந்து கோழி வந்ததா, கோழியிலேருந்து முட்டை வந்ததான்னு, அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே இப்படி போயின்னு இருக்கலாம். இது எங்கே முடியும்? இப்பவும் கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கோம், அப்புறம் எங்கே முடியும்? இந்த சஃபரிங் எங்கே எண்ட் ஆகும் தெரியாது. வேதாந்தம் என்ன சொல்றது, நீ உன்னை தெரிஞ்சுக்கோ, இந்த சொப்பனத்திலேருந்து முழிச்சுன்னு விடலாம், அப்புறம் சொப்பனம் எப்போ தொடங்கிதுன்னு கேட்கவே மாட்டேன். சொப்பனத்துக்கு அர்த்தமே இல்லை. இப்போ நான் சஃபர் பண்றேன்னு கேட்ட, சஃபர் பண்ற நீ யாரு? நான் தான் சஃபர் பண்றேன். யாரு? சரீரமா? அப்படின்னா ஜட சரீரத்தை நெருப்பு வைக்கிறது பெரிய சஃபரிங் ஆச்சு, கத்தலையே. இல்லை இப்போ ஏசி இல்லாட்டா சுடும், ஏசி போட்டா குளிரும், எல்லா கஷ்டமும் இருக்கு சரீரத்துக்கு. சரீரத்துக்கு கஷ்டம். அப்ப சரீரத்துக்கா கஷ்டம்? இல்லை. பின்ன யாருக்கு? மனசுக்கு. மனசுக்கா? இல்லை. உள்ள யாரோ இருக்க. யார் அது? தேடிப்பாரு. தேடி பார்த்தா அங்க ஆளே காணும், நான் இல்லை. அங்க இருக்கிறது அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு பூரா ஏதோ ஒரு வஸ்துவோ அந்த வஸ்து தான் இருக்கு. அதுக்கு சஃபரிங்கே இல்லை. So instead of solving the problem, you dissolve the problem. அந்த ஒரு சென்டர்ல மாத்திரம்தான் இதுக்கு ஒரு பரிகாரம் இருக்கு.
உலகத்தில் வெளிப்படையாக பரிகாரம் பண்ணணும்னு பார்த்தா பரிகாரம் இல்லை. இந்த விசித்திரமான ஒரு வியசனம் உலகத்தில். பணம் இருக்கிறவனும் சஃபர் பண்ணுறான், பணம் இல்லாதவனும் சஃபர் பண்ணுறான், பேர் இருக்கிறவனும் சஃபர் பண்ணுறான், பேர் இல்லாதவனும் சஃபர் பண்ணுறான், ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவாளும் சஃபர் பண்ணுறான், ரோகம் வந்தவாளும் சஃபர் பண்ணுறான், நல்லவாளும் சஃபர் பண்ணுறான், கெட்டவாளும் சஃபர் பண்ணுறான். எல்லாருக்கும் இந்த துன்பம் இருக்கு. விசித்திர வியசனாது பவத்பிஹி விஸ்வதோபயாத். இந்த ப்ராப்ளம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, ஏஷியாவில் மட்டும் இல்லை. நீங்கள் அமெரிக்கா போங்கோ, இனிமேல் இந்த ஜனதாவெல்லாம் எடுத்துட்டு மார்ஸில் கொண்டு போய் குடி வச்சாலும் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே இருக்கும். ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வெளியில இருக்கிற தேசத்துல இல்லை, நம்ம மனசுல இருக்கு, நம்ம புத்தியில இருக்கு, இந்திரியங்கள்ல இருக்கு. அதனால இட் இஸ் யூனிவர்சல். விஸ்வதோபயாத். அதனால இதுக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கு, அந்த அறிவும் யூனிவர்சல். இந்த அறிவு எங்க போனாலும் எல்லாருக்கும் பரமோபகாரகமா இருக்கிற அறிவு இது ஒண்ணுதான். ஏன்னா இது சார்வபௌமம் அப்படிங்கிற பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல. திஸ் இஸ் த ஓன்லி திங் விச் இஸ் சார்வபௌமம். பூமிக்கு பூரா இருக்கிறது. ஒரு ஊருக்கு ஒரு தமிழ்நாடுக்குன்னா ஒரு நியமம் அப்படி இல்லை. இப்போ சென்னையில் இருந்து அப்போ ஷர்ட் போட்டுக்காம இருக்கலாம். இப்படியெல்லாம் நாங்கள்லாம் இருக்கோம். இப்படி போய் இங்கே போய் பத்ரியில் கேதாரில் இங்கே போய் ஒரு காலம் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து தானா அங்கே போய் சுவாமிகள் அங்கே போனால் என்ன இல்லை ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டுருக்கார் அப்படின்னு. நம்ம ஆளுகளுக்கு அந்த இதெல்லாம் பார்த்துடுவான். பகவான் ரமணரை ஒருத்தர் பார்க்க போனார், ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருக்கிறவர். காஞ்சி மகாபெரிவா பெரியவாளை பார்த்தியான்னு பெரியவா கேட்டலாம் திருவண்ணாமலையில் போயிட்டு. ஆமாம் பார்த்தேன். பெரியவாங்கிற பதத்தை யூஸ் பண்ணாள். அங்கே போய் பெரியவாளை பார்த்தேன் ஒரு மாதிரி பார்த்தேன் அப்படின்னா. என்னாச்சு? இல்லை அவர் இட்லி எல்லாம் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய குற்றம். அது என்னன்னா இந்த மடத்து சம்பிரதாயத்தில் மாவு எடுத்து யூஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டாங்க, அதுக்கு இட்லி எல்லாம் சாப்பிடுறாரு. இப்படியெல்லாம் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு நியமம் இல்லையா, இந்த நியமத்தை வச்சுட்டு அங்கே போய் குளிரில் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கங்கணம் கட்டின்னு போனா சுவாமிகள் அங்கே போய் மகாசமாதி ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈஸி முடிச்சிடலாம் இல்லையா. அப்போ இது சார்வபௌமம் இல்லை. இங்கே ஒரு நியமம், அங்கே வேற நியமம் மாறிண்டே இருக்கும். நீங்கள் போய் பத்ரியில் போய் பார்த்தா சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுறதே சப்பல்லாம் போட்டுன்னு தான் பண்ணுவான். கோட்லாம் போட்டுண்டு சப்பல் போட்டுண்டு தான் பண்ணுவான். அங்கே போய் இந்த ஆச்சாரத்தில் அங்கே தூக்கின்னு போக முடியாது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் சத்தியமாக இருக்கணும். நீங்கள் ஹிமாலயத்தில் போனால் பொய்ய சொல்லலாம்னு இல்லை, அமெரிக்காவில் போனாலும் சத்தியம்தான், மிடில் ஈஸ்டில் போனாலும் சத்தியம்தான், சைனாவில் போனாலும் சத்தியம்தான். மனசு சாந்தமாக இருக்கணும். இங்கே ஆனாலும் சாந்தமாக இருக்கணும், அங்கே ஆனாலும் சாந்தமாக இருக்கணும். இதெல்லாம் யூனிவர்சல், சார்வபௌமா. இப்போ இதுக்கு தான் பேர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா. இட் வில் நெவர் கெட் deleted. It will never get affected by anything. இதுதான் தர்மம், இதுதான் தர்மம். வெளிப்படையாக இருக்கிற ஆச்சாரங்கள் வேணால் மாறலாம் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் நமக்கு பழக்க பார்க்குறது தெரியும். எனக்கே தோணும், இப்போ கேரளாவெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பேர்லாம் இன்னும் வேஷ்டியெல்லாம் கட்டின்னு இருக்காளே. இங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தா, திருவண்ணாமலை பார்த்தாலே எனக்கு தோணும், எல்லாம் பேண்ட் எங்கேருந்து இப்படி ஒரு கல்ச்சர் வந்துடுத்து அப்படின்னு தோணும். ஆனால் பேண்ட் போட்டுன்னு இருக்காளா, வேஷ்டி கட்டின்னு இருக்காளா, இதெல்லாம் பாக்கியமான சரீரத்தை பார்த்து நம்ம சொல்றது. ஒரு காலத்தில் ஒன்று மாறிண்டே இருக்கு நியமங்கள். நம்ம ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளதான் நமக்கு திருஷ்டி இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது. எல்லாரும் பழைய காலத்தில் எல்லாரும் கச்சம் கட்டின்னு இருந்தா, தலையில கட்டின்னு இருந்தா, அதெல்லாம் இப்போ இல்லை. இப்போ பாஹ்ய ஆச்சாரங்கள்லாம் மாறிண்டே இருக்கு, வேஷபூஷாதிகள்லாம் மாறிண்டே இருக்கு. ஆனா ஆந்தரிகமா இருக்கிற தர்மம் சத்தியமா இருக்கணும், சாந்தமா இருக்கணும். அதே மாதிரி அத்தியாத்ம சாதனை, ஜபம் பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும், ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும். இதெல்லாம் மாறவே மாறாது. இதெல்லாம் யூனிவர்சல். ஏன்னா ப்ராப்ளமும் யூனிவர்சல்,
காமம்ங்கிறது தமிழ்நாட்டிலுக்கு ஒரு காமம், அமெரிக்காவில் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு காமம் கிடையாது. வாரியார் சொல்வார், அவர் எல்லாருக்கும் காமன், அதனால தான் அவருக்கு காமன்னு பேர். எல்லாருக்கும் அவர் காமனும். அது இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுன்னு கிடையாது. கோபம் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுன்னு கிடையாது. பொறாமை இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று கிடையாது. அதுதான் விஸ்வதோ பயாத். இந்த புத்தர்லாம் சொல்லுவாளே, எல்லா உலகத்தில் இருக்கிறவாளோட சோகத்துக்கெல்லாம் ஒரு பரிகாரம் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவர் தபஸ் பண்ணார். அது எப்படி முடியும்? ஜெகத்குரு. இப்போ கூட சங்கராச்சாரியா ஜெகத்குரு சொல்லி ஒரு டாக் இங்கிலீஷில் பெங்களூரில் கொடுக்க வேண்டி வந்து, அப்போ யோசிச்சேன், நான் எப்படி சொல்கிறது ஜெகத்குருன்னு. நம்ம சொல்கிறோம், நமக்கு பக்தி இருக்கிறதுனால சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்போ நிறைய பேர் வந்து, சில பேர் வந்து ஜெகத்குருன்னு அவன் குரு போட்டுப்பான், அவருக்கு ஒரே ஒரு சிஷ்யர் தான் இருப்பான். இந்த சிஷ்யருக்கு வேணால் ஜெகத்துன்னு பேர் போட்டால் அவரோட குரு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஜெகத்குரு ஆயிடுவான். அப்போ எப்படி நாம ஜெகத்குருன்னு சொல்லி, இப்போ சங்கரரை ஒத்துக்காதவா ஸ்ரீ வைஷ்ணவாள் இருக்கா, மத்வாள் இருக்கா, வல்லபாச்சாரிய சம்பிரதாயக்காரா இருக்கா, ஹிந்து மதத்துக்குள்ளே இவ்வளோ வேறுபாடு இருக்கு. அப்ப ஜெகத்குருன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஜெகத்துக்கு பூரா சார்வபௌமமான ஞானத்தை யாரு கொடுத்தாரோ, யாரோட ஞானம் ஜெகத்துல எல்லாருக்கும் மங்களத்தை கொடுக்குமோ, காமனா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அறிவு எதுவோ இல்லையா? இப்போ வைஷ்ணவம் சைவம் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த சுவாமியை அக்செப்ட் பண்ணின்றவனுக்கு தான் முடியும். ஆனா கோபம் இல்லாம இருக்கணும், காமம் இல்லாம இருக்கணும், நிம்மதியா இருக்கணும், பயம் இல்லாம இருக்கணும்ங்கிறது அது நாஸ்திகனுக்கும் தகும். தன்னை அறியணும், நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன, அந்த நான்கிறது என்னன்னு பார்த்தா நாஸ்திகனுக்கும் சரி. அதனால வேதாந்தத்துக்கு அது கிடையவே பயமே கிடையாது. நாஸ்திகனுக்கும் சரி, சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும், யாரு வேணுமா இருக்கட்டும், யாருக்கும் எனக்குள்ள நான்கிறது என்ன, இது சரீரமா இல்லையா, அந்த யுக்தியை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. So when that knowledge comes, it is universal. அப்ப அந்த அறிவு வந்துடுத்தானா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரோட துக்கத்துக்கும் பரிகாரம் வந்துடுது. அப்படின்னா யாரு வேணா எடுத்துக்கலாம், யாருக்கும் பரிகாரம் வந்துடுது. அது ஒரே போல எல்லாருக்கும் ஒர்க் பண்ணும் இந்த மருந்து. அதனால அது எல்லாருக்கும் சமம், சர்வபூதங்களுக்கு சமமா இருக்கிற அறிவு. அதனால அந்த அறிவை கொடுக்கறதுனால ஜெகத்குரு அப்படி, அந்த ஜெகத்துக்கு பூரா குருவா இருக்கிறவர். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு வந்துடுத்தானா இந்த விசித்திர வியசனம், விசித்திரமான வியசனம், பாஹ்யமான வியசனம் இருக்கிறது பாருங்கோ, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நம்ம நேச்சுரல் பரிகாரம் கண்டுபிடிக்கணும். பசிக்கிறது, அதனால தான் சொல்ற, பசிக்கிறவனுக்கு வேதாந்தம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லைம்பா இல்லையா? சுவாமி விவேகானந்தர் கூட அது டாக்கில் எல்லாம் சொல்றார். வேற ஒட்டின்னு இருக்கிறவன் போய் வேதாந்தம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் கேட்பா. கரெக்டு தான் அது. அங்கே என்ன வேணும்? சாப்பிடு. பகவான் ரமணரை பார்க்க வந்தா ஆத்ம விசாரம் கூட கேள்வி கேட்டா தான், இல்லாட்டா சாப்பிட்டையா அப்படின்னு. ஏன்னா அது ஒரு பேசிக் இருக்கிற ஒரு கஷ்டம். அப்போ அது அன்னம் கிடைச்சா போயிடும், படுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சா தூக்கம் போயிடும், உடுத்திக்க வஸ்திரம் கிடைச்சா அந்த குளிர் இதெல்லாம் போயிடும். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தேவையான விஷயங்கள் நடந்து முடிஞ்சிடும். இதெல்லாம் இருந்தும் வியசனம் வருது பாருங்க மனசுல. அதுதான் விசித்திர வியசனம். வெளிப்படி there is no cause for you to suffer, still you suffer. உள்ளால காரணம் இல்லாத ஒரு சஃபரிங் இஸ் தேர். அதுதான் உள்ள போட்டு பெரட்டி, அப்புறம் அவங்க சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட போறான், அவங்ககிட்ட போறான், இவங்கிட்ட போறான். அவளோட வியசனத்தை தீக்கிறதுக்கு போர்டை போட்டுண்டு யாரெல்லாம் வருவான்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இல்லையா? எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான், பரஸ்பரம் வியசனம் தான். இந்த வியசனத்துக்கு என்ன பரிகாரம்? விசித்திர வியசனாது பவத்பிஹி விஸ்வதோ பயாத். பல பல பயங்கள் இருக்கு. அந்த பயமெல்லாம் நிவர்த்தியாக, பகவானே ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஃப்ரீ. யாரு சொல்றா? இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். எதுக்கு பாகவதம் கிருஷ்ண பகவானோட அப்பாவை வச்சு இந்த கேள்வி கேட்க வச்சது.
அதுலேயே ஒரு மெசேஜ் இருக்கு. என்னக்கா, நான் இந்த பெரிய குலத்தில் பிறந்துவிட்டேன், அதனாலேயும் உனக்கு இந்த அறிவு இல்லாமல் தப்பிச்சுக்க முடியாது. நான் பிராமணனாக இருக்கேன், இல்லாட்டா நான் வைதிக குடும்பத்தில் இருக்கேன், நான் இப்படி இருக்கேன், ஒன்றும் ரட்சை இல்லை. பெரிய மகாத்மாக்கள் பரம்பரையில் வந்திருக்கேன், ஒன்றும் ரட்சை இல்லை. ஏன் பகவானோ பிள்ளையா பெற்றவரானாலும் ஒரு பெரியவரை பார்த்து இந்த உபதேசத்தை வாங்கிக்க வேண்டியிருக்கு. பகவானே அந்த உபதேசம் வாங்கின்னு காட்டினார் ராமர் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் கடந்த 3 நாள் வாசிஷ்டத்தில். எனக்கு கரையேற்றுறதுக்கு சித்த சிகிச்சை பண்ணுங்கோ பகவானே அப்படிங்கிறார் வசிஷ்டர்கிட்ட, விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட. அப்போ ஆனா ஒரே பாகவதத்தோட டச் என்னன்னா அஞ்சசா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான வழியெல்லாம் சொல்லாதீங்க சுவாமி. எல்லாம் ஒத்த காலில் நிற்கிறது, மூக்க பிடிச்சிக்கிறது எல்லாம் இன்னும் முடியாது. ஹட்டயோகம் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ண சதாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் ஆயிடுத்து வயசு. இந்த வயசுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஒரு ரூமில் ஓரமாக நிறுத்தி காலை பிடிச்சி மேலே தூக்கி கட்டி வச்சு அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால அஞ்சசைவ ரொம்ப லலிதமா சரளமா எனக்கு எப்படி அடைய முடியுமோ ததா நஹ சாதி சுப்ரதா, அப்படி ஒரு வழி எனக்கு காட்டி உபதேசம் பண்ணுங்க, உங்களால முடியும். இப்படி சொல்ல நாரதருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. சட்டுன்னு அவருக்கு ஒரு சமாதி பாவம் வந்துருத்தோம். ஏன்னா ஆஹா, வசுதேவர் கேட்கிறார். இங்க வந்த இடத்துலயும் சத்சங்கம் பண்றதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சு. பெரிய மகாபுருஷர்கள் சம்பர்க்கத்துல, பகவத் சம்பர்க்கத்துல அங்க போய் சத்சங்கம், அது ஒரு ஆனந்தம் தானே, அது ஒரு ஆனந்தம் தானே, சந்தோஷம் தானே. ராஜன்னேவம் கிருத பிரஷ்னஹ வசுதேவேன தீமதாம் பிரீதஸ்தமாக தேவர்ஷி ஹரே சம்ஸ்மாரிதோ குணை. துவாரகையில போய் பகவான் வசுதேவர் சொல்ல சந்தோஷம் இல்லையா? குருவாயூர்ல போய் நானே இப்போ கூட இருக்கிறவா 2-3 பேர் இல்லாமல் ஒரு சமயம் யாருக்கும் தெரியாமல் போய் அங்கே வேற ஸ்ரீதர்வா சத்சங்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. இப்படி சுற்றி யாராவது கண்ணில் பட்டுவிட்டாலே கஷ்டம்னுட்டு அப்படியே உள்ளே கூட போகலை, போய் இப்படி வெளியில் போய் பிரதட்சணம் பண்ணி ஓரமாக ஒரு இடத்துல யார் கண்ணுபடாத ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு, அப்படி உட்காந்துட்டு பேசி சத்சங்க ஏதோ விஷயங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள சட்டுன்னு கண்ணு முன்னால் தெரிகிறது ஒரு இலை. அந்த இலையில கொஞ்சம் பழம், சந்தனம், பிரசாதம் எல்லாம். யாருன்னு இப்படி பார்த்தா பகவானுக்கு உள்ள பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிற மேஷாந்தி. அவர் சொன்னார், சுவாமி நான் உள்ள வரது பார்த்தேன், பாகவதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கேன்னா இப்போ பார்க்க கிடைக்குமோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் வந்தேல எங்கே உட்காருன்னு தேடிகிட்டே இருக்கேன், உள்ளேருந்து நேராக எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா. அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அங்கே போய் நம்ம பகவானை கவனிக்கலைன்னா பகவான் நம்மளை கவனிச்சுக்கிறார். நம்ம ஒரே கூட்டமாக இருக்கே உள்ளே போகாமல் இருந்துடலாமான்னு பார்த்தா அப்புறம் ஒரு ஆளை வச்சு உள்ளே கூட்டின்னு போய். அப்போ இப்படி நாரதருக்கு ஒரு பாவமே வந்துடுது. ராஜன்னேவம் கிருத பிரஷ்னோ வசுதேவேன தீமதா பிரீதஸ்தமாக தேவர்ஷி ஹரேஹ சம்ஸ்மாரிதோ குணை. இப்படி அந்த உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் நாரத மகர்ஷி. அதை தொடர்ந்து நாளைக்கு மாலையில் சாயங்காலத்தில் இருக்கிற சத் சங்கத்தில் நாம் பார்ப்போம். யதோ மாத்மா பவசி துமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாமாத்மநாதம் ரமணம் பஜாமி.